Hey yo, it's podcast time. Welcome to Namlo On Air With Sanam. and Kenny. Today's episode, we have our guests here on our studio. आज चाहिँ हाम्रो episode एकदमै भिन्न हुनेवाला छ. But today, our episode is about doctors. So at first, today we have Dr. Kapil Sharma, who is specializing in geriatric medicine and internal medicine. Dr. Dilli Ram Poudel ji, specializing in internal medicine as well. So yes, welcome to Namlo On Air, both of you. Thank you. Sure, thank you. आज चाहिँ के छ हालखबर कस्तो हुँदैछ? How are you guys feeling? We good? राम्रो weather, रमाइलो weather. Nice. We're very lucky and fortunate to have absolutely. तपाईँहरूलाई on our set today because I'm pretty sure you guys have very busy schedules. I'm sure. Doctor ko schedule ani. Yes, त्यही त on call हुने यता हुने के हुन्छ होला. Talking about that, आज चाहिँ on call भएन हजुरको? छैन हाम्रो चाहिँ scheduling मा चाहिँ on call system छैन. Very We work on the nice. fixed schedule. अनि हजुर दुईजनाको schedule एउटै? एउटै schedule. Wow. Nice. 7 on 7 off सँगै काम गर्ने सँगै छुट्टी. Ooh, we will talk more about it. Yep, पछि रातिको हैन? time छैन. No night call. No night calls. Yes. Nice. So हाम्रो viewers-हरुले चाहिँ आज Namlo On Air मा completely different episode भनेर we have healthcare system we're going to be talking about today. I think हामीले अहिलेसम्म healthcare को बारेमा चाहिँ I don't think we have talked about on Namlo podcast yet. Not with an So expert. this is first and we're going to be providing with you with a lot of information. So here we go. First thing first question, like I know Kenny सँग आज एकदमै धेरै burning question so you can go So first, many. I guess. So, okay, first मा चाहिँ we've done a little research on your background of course हैन अनि so we knew that हजुर चाहिँ MBBS चाहिँ नेपालबाट गरेर आएछ अनि how did you guys both end up USA मा चाहिँ पहिलेदेखि प्लान चाहिँ म चाहिँ एमडी गर्न चाहिँ US मै आउँछु अनि सँगै आउँछु भन्ने थियो कि how did it all go? I just want to like first लामो कहानी छ यसको. अब we did high school together Oh, wow. and after that we were preparing for medical school. हजुर. अनि हामीहरू नक्सालमा 2 houses across बस्थ्यौँ. हजुर. अनि प्रिपेयर गऱ्यौँ अनि we got into medical school. Before we got into medical school हामीहरू प्लान बनाउँदै थियौँ. हजुर. टिनेजर हैन एक्सप्लोर गरौँ बङ्गलादेश एक्सप्लोर गऱ्यौँ Oh. Nice. अनि इनफ्याक्ट ही वेन्ट टु बङ्गलादेश इभन Oh. अनि हामी एकचोटि रसिया जाने पनि प्लान गरेका थियौँ लेनिनग्राड Embassy पनि तायौँ. लेनिनग्राड गयौँ जाने भनेर हजुर. एम्बेसी गयौँ अनि ही वेन्ट टु कन्भिन्स हिज पेरेन्ट्स आई वेन्ट टु एटोन्डा टु कन्भिन्स माई पेरेन्ट्स Oh, wow. नो फ्रम बोथ ह्यान्ड्स नेक्स्ट स्टेप नेपालमै पढ्ने भयौँ हजुर. अनि वी इन्टरभ्युड इन मणिपाल एन्ड देन नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज बोथ अफ अस लाइक नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज गट इन्टु द्याट इनफ्याक्ट हामीले त्यहाँ गर्दाखेरि डिस्काउन्ट पनि लिएको थियौँ हामी रिलेटिभ दुईजनाको चाहिँ त. to buy to get Nice. one. Wow. And while we were doing medical school, we're not sure about USMLE coming to USA because right. that was something we did in Nepalganj, so we were kind of a little bit outside the information what Yeah. people Okay. in Valley were getting in Gotcha, Kathmandu, right? gotcha. So once we started exploring ourselves, went to Kathmandu to do internship. He did his internship in Kathmandu. I did in Nepalganj. That's when the USMLE thing came. Okay. सुरु त्यो बेलामा चाहिँ युएसएमएलको अलिकति भाइब्स नै फरक थियो अनि प्रायः जस्तो चाहिँ मेडिकल ग्रेजुएट गरिसके पछाडि ल वाइ डोन्ट वी डु द युएसएमएलई गेट इन टु युएस रेजिडेन्सी भन्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अलिकति व्यापक लहर नै चलिरहेको थियो. ए कुन सालको कुरा यो चाहिँ? समवेयर 2006 2007 ए ग्रेजुएटेड. हामीहरू ग्रेजुएट गरेको 4 मा एक वर्ष हाउस 5 मा त्यो 5 र 6 को बिचमा Okay. हामी नेपालगञ्जबाट गरेको होइन. हजुर. Nobody before us had done USMLE in our Oh, college. wow. So we were the So you second guys were- batch. ए भनेपछि 2004 भन्छ? 4 मा ग्रेजुएट गऱ्यौँ हामीहरूले. हजुर. 2005 5 मा to चाहिँ 6. हाउस अफिसर 1 वर्ष गर्दै थियौँ. त्यो बेलामा चाहिँ USMLE को अलिअलि लहर चलाएको थियो भन्नु लहर पर्ने. चलाएको थियो. भर्खर हैन अब ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भन्दा अब नेपालमा मेडिकल स्कुल गर्नेहरूले प्रायः सो दिपेन्द्रपुरले के अरे सरी धरानको स्टुडेन्टहरू ए र आइओएमको स्टुडेन्टहरू उहाँहरू आइराख्नु भएको थियो नेपालबाट अमेरिका युएसएमएलE गर्ने. I see. तर यो हामी भनौँ नेपालगञ्ज थर्ड लटको मेडिकल कलेजेसहरू नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज एनएमसी मणिपालबाट लगभग धेरैजना आइरहेको थिएन. अब नेपालगञ्जबाट आउनेमा हाम्रो सिनियरबाट एकजनाले ट्राई गर्नुभएको थियो. त्यो पनि उहाँले हामीसँगै गर्नुभयो, हाम्रै ब्लडमा गर्नुभयो आफ्नो पर्सनल फ्यामिली रिजनले गर्दा. हजुर. अनि हामीहरू कति 12 जना थियौँ गर्ने
लगभग एप्रोक्सिमेट 12जनाले गरेका थियौँ त्यो बेलामा हामीभन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ 2जना साथीहरूले गर्नुभएको थियो उहाँहरूको भएन अनि पछि उहाँहरूले हामीसँगै गर्नुभयो त्यो लहर हो त्यो के गर्दैछ भन्दा युएसएमएलको प्रिपरेसन गर्दैछु पुरै हुन्छ नि त्यो ठाटै छुट्टै हुन्छ अहिले हुन्छ नि के गरिरहेको छ मैले डिभी भरिरहेको छु युएसको हुन्छ नि अनि हामी चाहिँ अब उनले कपिलले चाहिँ नेपालगञ्जमा हाउस अफिसरको जब गरिरहेको थियो मैले चाहिँ शहीद गङ्गालाल र ओम हस्पिटलमा काम गरेको थियो अलमोस्ट लाइक 1.5 year अनि त्यो बेलामा पनि इभन लाइक हामी वीर हस्पिटलमा इन्टर्नसिप गर्दाखेरि अब यहाँ सिनियर दाईहरू चाहिँ आएर यहाँ रेजिडेन्सी गरेको अनि रेजिडेन्सी पाए पछाडि चाहिँ त अब अलिकति ग्याप हुन्छ नि त त्यो ग्यापमा चाहिँ नेपालमा फर्के पछाडि दे इज टु कम टु वीर हस्पिटल के अनि हामी प्रायः जसो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि वीर हस्पिटलमै हुन्थ्यो वीर हस्पिटलको लाइब्रेरीमै हुन्थ्यो अनि वी केप्ट अन हियरिङ अ लट अफ स्टोरिज अबाउट युएसएमएलई हाउ दे गेट इन टु द युएस रेजिडेन्सी अनि यसको चाहिँ पोजिटिभ फ्याक्टरहरू चाहिँ स्ट्रगलहरू सबै सुन्यौँ पनि होइन मलाई त थिएन मलाई थाहा थिएन हामी चाहिँ यतिजना चाहिँ कोही आयो भने चाहिँ युएसबाट रेजिडेन्सी एप्लाई गरेर पाएपछि आए पछाडि चाहिँ वीर हस्पिटलमा घर सबैजना त्यो दाईहरूलाई चाहिँ घेरेर होइन अब होइन हुन्छ नि अब आई वान्ट टु नो अब चाहिँ कहाँ पायो कसरी पायो हाउ यु वेन्ट इन टु इट होइन अनि तर त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई त्यो पनि अलिकति पोजिटिभ भाइब्सहरू चाहिँ पनि बिल्डअप हुँदै गयो क्या अनि वाइ डोन्ट वी ट्राई युएसएमएलई भनियो त्यस पछाडि कपिल पनि यता काठमाडौँ आयो अनि वी प्रिपेयर टुगेदर होइन अनि हामी चाहिँ अब एउटा होल लट नै थियौँ अनि त्यस पछाडि अलिकति इन्टरेक्टिभ सेसनहरू भएर चाहिँ अब क्वेसन एन्सरहरू गर्ने 2-4जना अब सिङ्गल पढ्नु र 2-4जना ग्रुपमा पढ्दाखेरि अलिकति फरक हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो कलेक्सन रिमेम्बरेन्स पावरहरू पनि बढ्दै जान्छ अनि यो डक्टर बन्ने कुरा चाहिँ 2जनाले सानैदेखि थियो कि के कुराले इन्फ्लुएन्स भएर म त अनेस्टली मेरो बाबाले डक्टर बन्नुपर्छ भनेर मलाई इन्जिनियरिङ पढ्ने मन मेरो म्याथ्स एकदमै राम्रो फिजिक्स राम्रो थियो हाई स्कुल पढ्दाखेरि अनि 11 क्लासपछि 12 क्लासमा जाँदाखेरि बायोलोजी र म्याथ छुटाउनु पर्थ्यो अनि हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा म्याथ ल्याएको थियौँ जस्ट इन केस मलाई कन्भिन्स गरेर मेडिसिनमा नजाउँला भनेर इन्जिनियर गइयो भने इनफ्याक्ट हामीले पुल्चोको एक्जाम्पललाई पनि तयारी गरिरहेको थियौँ दुईजनाले नै सबैजनाले देयर आर लट अफ सिमिल्यारिटिज बिट्विन हिम एन्ड मी है यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली द सेम स्टोरी हियर मैले पनि अब मेरो हिसाबमा चाहिँ अलिकति प्यारेन्टल फोर्स नै हो डक्टर बन्नुपर्छ इन्जिनियर मेरो सानैदेखिको अलिकति चाहना चाहिँ इन्जिनियरिङको सेक्सनतिर थियो अनि पहिला म्याथमा लिन्थेँ इभन लाइक आई युज टु गेट 80 out of 80 100 out of 100 त्यो वाज नो एनी कहिले पनि अब टिचरहरूले मार्कमा चाहिँ डिडक्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी त्यो थिएन कि मैले चाहिँ अब एकदम आई वाज सो मच इन्टु इट अनि बुवाले थाहा पाएपछि चाहिँ उहाँ सिधै तनहुँबाट चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो म सँगमा हामी चाहिँ हाई स्कुल सेममा सँगै पढ्थ्यौँ नि त अनि आएर चाहिँ आई वाज फोर्स टु टेक बायोलोजी के किनभने म्याथ लिए पछाडि बायोलोजी लिएन भने चाहिँ यु क्यानट गेट इन्टु मेडिसिन इन्जिनियरिङतिर धेरै भयो म्याथ चाहिँ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थियो बायोलोजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थिएन either you can go biology or you can go maths but if you go biology you can take maths as an extra subject यो चाहिँ 10 पछिको 12 मा अनि त्यसपछि अनि पुल्चोक पनि गयो तयारी पनि गरिहाल्यो अहिले कता एउटा साथीले चाहिँ निकाल्यो डक्टर भन्ने उसको नामै डक्टर थियो पढेदेखि प्रवीण रुप्रेती थियो उसले चाहिँ टिचिङमा पनि निकाल्यो उसले पुल्चोकमा पनि निकाल्यो so what did you do engineer कि डक्टर युएसमै छ उ पनि इन्ट्रेस्टिङ अनि त्यसपछि अनि अब मेडिसिनमा अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा अनि कसरी गर्न मन नलाग्दै गरियो कि के भयो त्यति बेला मेडिसिन त अब +2 सकेपछि त लाइक मेन्टली अब डक्टर kind of knew हैन that's what we were going to go for भनेर किन थाहा थिएन हैन तर हैन अब डक्टरै गरौँ न त कहिले त्यस्तो प्यासन भएर चाहिँ ल फेरि नै अरेस है अब त्यो चाहिँ अनेस्ट भनेको अब पछि राम्रो भयो अब नो रिग्रेट्स अब यो 2006 तिरको कुरा अब त खुलेर भन्न मिल्छ है सुनि अब तपाईको हेरिराख्नु भएको पनि छ होला हैन त्यसो भएपछि ओके भन्छ अप्लाई गरियो म्याथ स्कुल पनि सक्यो नेपालगञ्जमा 2 जनाले अनि एउटै ब्याच हजुर एउटै ब्याच रुममेट पनि इभन लाइक एउटै सेक्सन त्यसमा पनि 4वटा 4वटा हामी 100 जनाको ग्रुप हुन्थ्यो रोल नम्बर 60 रोल नम्बर 70 ओहो कस्तो हुन्थ्यो त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हामी एकचोटि फर्केर जाम न त्यति बेला चाहिँ म्याथ स्कुलमा अब कस्तो थियो केटाकेटी पर्सेन्टेज कस्तो थियो रेशियो कस्तो थियो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छ 45-55 थियो ओ so 45 चाहिँ केटाहरु 55 चाहिँ केटी
होइन 55 केटा 45 केटी Okay, that's what I thought. 55 केटा अलि धेरै सयजना। पर्सेन्टेज चाहिँ केटा केटाको ए 100जना I wonder why मैले सोचिरहेको छु कि किन No, I feel like it because I guess it was a while ago पनि हैन प्लस त्यो बेलामा हामीहरूको कस्तो छ भन्दा नेपालगञ्जमा इन्डियन स्टुडेन्ट्सहरू पनि टन्नै थियो Oh, true. मेबी त्यो फ्याक्टरले गर्दा हो कि नेपाली केटीहरू नेपालीहरू भन्दा पनि गर्न इन्डियन थाल्यो भने कति होला 11 12 13 होला ए त्यो लहरले गर्दा इन्डियन्सहरू पनि आउने भएर अनि इन्डियामा फेरि त्यति बेला भनौँ पनि अझै पनि त्यो मेडिसिनको धेरै नै थियो त्यही भएर पनि प्रभावकारी भयो What do you think नेपालको मान्छे इन्डिया धेरै जान्छ कि मेडिकल गर्न इन्डियाको मान्छे नेपाल आउँछ अलि धेरै हजुरको लाइक what do you आई थिङ्क लाइक नेपालको बढी इन्डिया जान्छ होला एज अ होल कोलाबोरेटिभमा हेर्दाखेरि इन्डियनको चाहिँ नेपाल आउने हिसाब चाहिँ अलिकति कस्ट इफेक्टिभ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने त्यो त अब डेटा हो सरी डेटा त थाहा भएन अब नेपालमा मेडिकल कलेजहरू खोलेर एउटा बिजनेस पनि हो होइन इन्डियन स्टुडेन्टहरूले जसले इन्डियाको अल इन्डियाको बोर्ड एक्जामहरूमा नाम ननिकालेर पैसा तिरेर पढ्नु पऱ्यो भने उनीहरूलाई फर इक्जाम्पल रफली 25 लाख आइसी लाग्थ्यो भने उनीहरूलाई नेपाल आएर 10 लाख आइसीमा डिग्री हुन्थ्यो 50% 60% कम पर्थ्यो when you think about it that makes logical sense It to does, come it to does. Nepal and उनीहरूलाई एउटा भेकेसन जस्तो पनि भयो away from family पेरेन्ट्सहरू पनि नेपाल आएको बेलामा पशुपतिको दर्शन गरिदिउँ होइन त्यो हिसाबले पोखरा घुम्न जाउँ of course of course अनि त्यति बेला चाहिँ कति वर्ष हुने तपाईँहरू जानु मेडिकल स्कुल भ्याइयो ल भन्ने बेलामा चाहिँ अब सर कति what was your age कति थियौँ हामी 79 2004 24 वर्ष भएको थियौँ मेडिकल स्कुल सकिँदाखेरि 25 वर्ष wow म So I चाहिँ think that's- पछाडि रहेन रहेछ है भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो 25 थियो ऊ चाहिँ 26 थियो त्यो चाहिँ होइन फेरि ओके अनि त्यसपछि अनि अब वीर अस्पतालमा तपाईँहरू इन्टर्नसिप गर्दै हुनुहुन्थ्यो बाहिरको लहर इन्टर्नसिप गर्थ्यो हजुर म चाहिँ नेपालगञ्जमै थिएँ अनि हाउस अफिसर गरेर अनि युएसएमएले गर्ने भन्ने भइसकेपछि अब साथी सल्लाह गऱ्यौँ फोनमा। त्यसपछि चाहिँ हजुर गएछ अनि त्यसपछि उनीहरू काठमाडौँमै इन्टर्नसिप गरे उनीहरूले काठमाडौँमै हाउस अफिसर गरे मैले नेपालगञ्जमा इन्टर्नसिप गरेर नेपालगञ्जमा म त सर्जन बन्ने बसेर बसेको मान्छे हो सडनली एक दिन त्यहाँ सर्जरी डिपार्टमेन्टसँग मेरो अलि राम्रो भएन अनि ब्याक यस्तोसँग कहाँ काम गर्ने अब अमेरिका जाने अब भनेर हामी सल्लाह गऱ्यौँ अब उनीहरूले इन्फर्मेसन लिइरहेका थिए इनफ्याक्ट एकजना पुलचोकमा एउटा ठाउँ थियो त्यहाँ चाहिँ नेपाली के अरे एउटा नेपालीको फोटोकपी पसल थियो त्यहाँ चाहिँ यो समयले तयारी गर्नुको लागि एकता होइन नाम पनि याद छैन मेमोरी हजुरको कस्तो उसको राम्रो मेमोरी एकदम राम्रो छ फोटोजेनिक मेमोरी हो both of you अघिदेखि लाइक रोल नम्बरदेखि लिएर होइन म त स्पेसिफिक हो 60 हो 70 हो मेरो होइन मेरो गर्लफ्रेन्डको 60 हो उसको 51 हो दिपेशको 52 हो भविराजको 53 अब एउटा त्यो लिस्टै छ किनभने हामी सबै सँगै हो क्या हजुर इनफ्याक्ट हामी जुन 25 जना थियौँ हाम्रो सेक्सनमा सेक्सन त अब ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी भयो हामी ग्रुप सी थियौँ 51 to 75 त्यसमध्येमा 4 जना अमेरिकामा छौँ म दिल्ली मेरो वाइफ अनि भविराज राई Oh, the girlfriend is the wife. Yeah. Oh, wow. फर्स्ट सेमेस्टर हो ओके त्यसपछि युएसएमएले अप्लाई गर्यो हुन्छ हुँदैन कस्तो के सर्टेन्टी कति धेरै थियो कि कस्तो थियो त्यति बेला अनि एकदम न्यू त्योभन्दा अलिकति अगाडि म जान चाहन्छु त्यसमा चाहिँ हाम यतातिर चाहिँ म काठमाडौँ हुँदा चाहिँ युएसएमएलेको भाइब्स अलिकति अगाडि नै चलिसकेको थियो त्यस पछाडि कपिल चाहिँ नेपालगञ्जमा थियो अनि पछाडि चाहिँ कहाँ हाम्रो कनेक्सन भयो कुराहरू भयो अन्त लेट्स गो इन्टु युएसएमएले भन्ने कुरा भयो सबैजना ऊ पनि अब काठमाडौँ आयो होइन अनि तर वी वर स्टेइङ लाइक क्लोज इनफ त्यसमा चाहिँ हामी नजिकै थियो त्यहाँ पनि नजिकै थियौँ हामी त्यो पछाडिको बाटोबाट जाने भने 3 मिनटमा पुगिन्थ्यो वकिङ डिस्टेन्स नै थियो अनि त्यस पछाडि हामी अब युएसएमएले प्रिपेयर गरौँ भन्ने भयो प्रिपेयर गर्ने बेलामा त अब अलिकति यु हेभ टु डिभोट लट अफ टाइम होइन त्यो बेलामा अलमोस्ट लाइक 10 to 12 आवर्स इन अ डे पढिन्थ्यो अनि पढ्नलाई किनभने युएसको हेल्थ केयर सिस्टम अलिकति फरक नेपालको हेल्थ केयर सिस्टम फरक युएसएमएलेको चाहिँ प्रिपेरेसनहरू चाहिँ एकदम अलिकति इन डेप्थ पनि थियो र अलिकति छुट्टै खालको चाहिँ नेपालको पढाइभन्दा पनि त्यसले गर्दा अब वी हेभ टु एक्सेल वी हेभ टु डु समथिङ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब वी स्टार्टेड टु प्रिपेयर अनि त्यो क्रममा चाहिँ
अब उसले जब छोडेर काठमाडौँ आयो मैले पनि ओम र यता शहीद गङ्गालाल चाहिँ जब छोडेँ होइन बिकज वी हेभ टु प्रिपेयर डेडिकेटेड टाइम चाहिँ स्टडीमा दिने भनेर अब बट इन बिट्विन वी हेभ टु डु समथिङ फर कस्ट अफ लिभिङ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँ पनि पाएँ वी वर लकी इनफ होइन अनि तर आई थिङ्क लाइक मोस्ट अफ देम दे वर इन्टु द्याट एउटा क्लिनिकमा थियो भर्खर इस्टाब्लिस भएको क्लिनिक थियो भरोसा हो क्लिनिक थियो त्यसमा चाहिँ 4वटा बेडेड थियो होइन अनि दे युज टु लाइक बेलुका अन कल बसे पछाडि वी युज टु गेट सर्टेन एमाउन्ट अफ मनी तर हार्डली त्यसमा चाहिँ 1जना अथवा 2जना बिरामी हुन्थ्यो कि लाइक इट वाज सो ब्रेड एन्ड बटर वान बिरामी 1जना बुक लिएर जाने हो अनि पढ्ने हो अनि त्यसपछि निदा लागेपछि सुत्ने हो पैसा आयो भोलि बिहान उठ्यो ब्रस गर्यो अनि हिँड्दै कोठामा गयो अनि पढ्न थाल्यो कन्भिनियन्स पनि के है त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यहाँ गएर भरोसामा सुत्दे बापत 500 रुपियाँ अब त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त अलिकति अब आफ्नो पकेट मनी त भयो नि त टु द भ्युअर्स वाचिङ भरोसा हो है होइन त्यो चाहिँ मलाई एक्चुअली जान्न मन थियो कि तपाईँहरू त्यो म्याथ स्कुल जाँदाखेरिको कुरा सक्यो अनि त्यो प्रिपेयर गर्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो भने बिकज लाइक म्याथ स्टुडेन्टहरूलाई हामी पढ्दै गर्दाखेरि त्यो बिचमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नि त्यो अलिकति साइड हसल जस्तो गर्न चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बेस्ट पाउनु भयो हामी वी वर लकी आई मिन इनफ्याक्ट भरोसाबाट काम गरेर अमेरिका आउने मैले थाहा पाएसम्म 5जना चाहिँ छौँ लकी प्लेस त्यही ब्याचकै होइन हामी नेपालगञ्जको 2जना भयौँ एउटा 2जना पेडियाट्रिक्समा हो एउटा आई फरगट कन्ट्याक्टमा छैनौँ त्यही गर्दाखेरि हो त्यो बेलामा चाहिँ माई वाइफ वाज प्रेग्नेन्ट सी वाज वर्किङ एट केएमसी काठमाडौँ मेडिकल कलेज हामी पुरानो बानेश्वरमा बस्थ्यौँ सी युज टु वर्क इन पेडियाट्रिक्स ऊ जान्थ्यो काममा मठाको भरोसाबाट आयो अनि ब्रेकफास्ट खायो पढ्यो अनि लन्च खायो अनि बाइक लियो बिरासोल गयो अनि केटाहरूसँग भेट्यो अनि कम्बाइन्ड स्टडी 1.5 घन्टा गऱ्यो अनि बेलुकातिर घर फर्क्यो त्यो रुटिन थियो त्यस पछाडि चाहिँ सायद कपिलले अगाडि नै एप्लाई गरेको थियो युएसएमलीको लागि मैले पहिला गरेँ अनि टफ वाज इट कतिको कम्पिटिसन थियो लाइक त्यति बेला चाहिँ इट वाज कम्पिटिटिभ अनि कुन हिसाबले अलिकति कम्पिटिटिभ थियो भने चाहिँ अब हामीहरूको चाहिँ त अब भिजा स्ट्याटस चाहिँ अफकोर्स त्यसमा चाहिँ हाम्रो भिजिटिङ भिजा हुन्थ्यो होइन अनि वी हेभ टु एप्लाई टु सर्टेन युएसमा चाहिँ इन्टरनेसनल मेडिकल ग्रेजुएट जहाँ चाहिँ भिजा स्पोन्सर हुने हस्पिटलहरूमा मात्रै एप्लाई गर्न पाइन्थ्यो नि त त्यसले गर्दा अब थ्रु आउट द वर्ल्ड सबैजनाले एप्लाई गरेर आउँछ त्यो युएसको रेजिडेन्सी प्रोग्रामको मलाई चाहिँ स्पेसली वुड डजन्ट ह्याभ एनी भिजा होइन त्यसले गर्दा क्वाइट कम्पिटेटिभ अनि अब नर्भसनेस पनि भइन्थ्यो अब सर्टेन टाइम फ्रेममा चाहिँ वी हेभ टु गेट इन्टु रेजिडेन्सी भन्ने हुन्थ्यो एकदमै अब भिजा प्रेसर हुन्थ्यो होइन अब आए पछाडि भिजामा चाहिँ अब यु गेट स्ट्याम्प फर 6 मन्थ अब विदिन 6 मन्थ यु हेभ टु गेट इन्टु एभ्रिथिङ अनि मलाई त सुरुमा 3 महिनाको लागि दियो होइन 3 महिनाको लागि दिएपछि भिजा एक्सटेन्सन गर्नलाई नि $200-300 होइन त्यसमा चाहिँ त अब हुन्थ्यो तर एउटा पैसाको पनि हालेन भन्ने एउटा भयो अनि प्लस पैसा हाल्नु पर्यो अब नेपालबाट यु डोन्ट नो त्यति बेला हुन्छ कि हुँदैन भनेर पैसा लाग्दा फेरि अब किनभने अब त्यही बेलामा कस्तो हुन्छ भने हामी अब हाउस अफिसर काम गरे पछाडि अलिकति कलेक्ट गरेको थियौँ मनी अब एमबिबिएसमा अब त पहिलादेखि नै अब बाबाआमासँग धेरै पैसा लिएर पढियो के गरियो होइन त्यो गरेपछि अब फेरि अब रेजिडेन्सीको लागि पनि पैसा माग्ने भन्ने कुरा त भएन नि त अब वी गेट पेड ड्युरिङ द रेजिडेन्सी टाइम होइन तर प्रिपेरेसन गर्नलाई युएसमा बस्नको लागि त पैसा त खर्च चाहियो होइन अनि अलिअलि चाहिँ अब हामीले जोखाडा पनि गरेको थियौँ र अनि आइसके पछाडि अब कतिमा खर्च हुन्छ नि त अब हामी चाहिँ अब युएसमा मेरो स्पेसली हाम्रो साथीहरू चाहिँ अब एउटा न्युयोर्कमा चाहिँ अपार्टमेन्ट रुम रेन्ट गरेर बसिरहेको थियौँ सबैले सेयर गरेको थियौँ त्यो सबै पार्ट अब 6-7 जना थियौँ अनि सेयर गरेर बस्यौँ त्यही बेलामा प्रिपेरेसन गऱ्यौँ इन्टरभ्यूहरू चाहिँ धायौँ अनि हामीलाई यस्तो मजाले कस्ट इफेक्टिभ पनि बनाइयो कि अब होइन अब द्याट वाज एक्सपिरियन्स द्याट यु विल अलवेज रिमेम्बर क्या अब नेपालमा भएको मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई अब अमेरिका आउनको लागि जुन युएस अमेरिकाको तयारी हो इट्स अल टाइम होइन अब टाइम म्यानेजमेन्ट हो किनभने अब कति टाइम दिने अब किनभने हाम्रो स्टेप्सहरू कस्तो छ भन्दा स्टेप 1 स्टेप 2 नेपालमा दिने अनि स्टेप 2 को CS विच इज अ प्र्याक्टिकल टेस्ट इन विच यु काइन्ड अफ
demonstrative skills, personal skills by seeing patients, examining them, writing a note, and you'll be graded based on your performance. Right. And the performance is by a patient. Oh. Right. Make-up patient, not a real Okay, patient, but make-up patient. Okay. अब त्यो भनेको outside the book. Right. बुकमा पढेर नलेज भएर बोल्न जानेर लेख्न जानेर मात्रै भएन. Solely based on skills that you have learned, or right. after naturally आउनु पनि पर्यो. Exactly. Apply गर्नै पर्यो नि. त्यही भएर स्टेप 1 र स्टेप 2 नेपालमा दिने अनि त्यसपछि CS को लागि अमेरिका आउने, CS पास गर्ने अनि त्यसपछि USMLE को लागि अप्लाई गर्ने. हजुर. आई मिन यो रेजिडेन्सीको लागि अप्लाई गर्ने. Residence. अनि स्टेप 3 चाहिँ अल्टिमेट चाहिँ कस्तो हो भन्दा अब ड्युरिङ इन्टरभ्यूको बेलामा पनि दिइरहेको हुन्छन् अनि कहिले रेजिडेन्सी सुरु हुनुभन्दा पहिला दिएर सकिसकेका हुन्छन्. तर इट्स अल टाइमिङ क्या. Yeah. अब दिल्लीको र मेरो प्रिपरेसन सँगै थियो तर हामी एउटा फेजमा गएर टाइमिङ यस्तो भइदियो कि दिल्लीले स्टेप 2 दिनलाई ठ्याक्क भ्याएन क्यारे अनि तिम्रो किनभने हामीले अप्लाई सेप्टेम्बरमा गरिसक्नु पर्थ्यो. बाई द्याट टाइम यु हेभ टु बी डन विथ युर सिएस. अब नेपालमा बसेर स्केड्युलिङ गर्नु पऱ्यो अनलाइन डेट अभाइलेबल हुनु पऱ्यो. टाइम पनि मिलिरहँदैन. कति टाइम दिने नि त थाहा छैन. द इज नो राइट टाइम होइन. अब राइट. एभरेजमा के भन्छ भन्दाखेरि 4 देखि 6 महिनाको तयारी स्टेप 1 लाई. स्टेप 2 2 देखि 3 महिना भन्ने थियो. अब हामीले स्टेप 1 काठमाडौँको सेन्टरमा दिने भनेर सुरु गऱ्यौँ. 4 महिना पढियो. ल अब दिने अब नेक्स्ट मन्थ दिने भन्ने तयारी गर्ने बेलामा काठमाडौँको सेन्टर बन्द गर्थ्यो. Oh no. अनि अब त्यसपछि कहाँ गएर जाँच दिने होइन. अनि त्यसपछि म दिल्ली गएर जाँच दिएँ होइन. लकिली वी गट डेट्स विदिन आवर टाइम फ्रेम कि त्यो 1 महिना ढिलो भइदिएको भए त्यो होल इयर जान्थ्यो क्या. Exactly. अप्लाई पनि गर्नु पर्यो Apply बाइ द पनि गर्नु डेडलाइन. पर्यो. अनि बाई द टाइम वी वर डुइङ आवर स्टेप 1 नेपालको सेन्टर खोलिदियो. बट वी अलरेडी Yeah, you already did it. वी अलरेडी डिड इट. राइट. अनि अब आइम टकिङ अबाउट सम टाइम इन मार्च अप्रिल होइन. अप्रिलतिर हो क्या अरे मैले दिएको. अनि त्यसपछि अब आई हेभ टु बी इन युएस बिफोर अगस्ट सो द्याट आई क्यान फिनिस माई सिएस एन्ड अप्लाई फर माई रेजिडेन्सी बाई सेप्टेम्बर. इट्स अल टाइमिङ होइन. अब मैले जेनरली 3 देखि 4 महिना स्टेप 2 लाई दिन्थ्यो. आई डोन्ट हेभ टाइम टु डु द्याट. Right. रिस्क लियो. यताउता. 1.5 महिनामा जाँच दिएँ. जुनको 20तिर जाँच दिएको थिएँ. पास भयो. राम्रो स्कोर आयो. Nice. अनि जुलाईको 5 या 6 मा अमेरिका आइयो. 12-13मा सिएस दियो. Wow. जुलाईमै. जुलाईमै. Yeah, packed. It has. अब लाइक इट हेज टु बी लाइक इट्स अल Yeah. टाइमिङ के. जेट ल्याग पनि भइसक्यो होला हजुर त फर्स्टमा त होइन. ओहो. जोकै छ त्यसको त्यो अब गयो होइन. अब आफूलाई त अब नेपालीमा पढेको इङ्ग्लिस Exactly. त्यो पनि कल्चरल डिफरेन्ट. अनि नेपालीमा पढेको इङ्ग्लिस अब आफूले बोल्दाखेरि त राम्ररी बोले जस्तो लाग्थ्यो होइन. तर त्यहाँ एकजना साथी थियो देवस नेपाली हाम्रो हाई स्कुलको साथी हो. अनि उनीहरू सिकागोमा बस्थ्यो. म सिकागोमा मेरो स्याम्पेन भन्ने ठाउँमा मेरो कजनहरू हुनुहुन्थ्यो. त्यहाँ जानुपर्ने थियो. फ्लाइट डिले भयो. फ्लाइट डिले भइसकेपछि अब 2 बजिसक्यो रातिको. अब कहाँ जानु होइन. फर्स्ट टाइम अमेरिका ल्यान्ड गरेँ. कहाँ जानु. अनि त्यो दिवस भन्ने साथीसँग मेरो 1-2 हप्ता अगाडि त्यो बेला याहुमा च्याट हुन्थ्यो. अनि उसले मलाई फ्लाइटको इन्फर्मेसन मागेको थियो. फ्लाइटको इन्फर्मेसन हालिदिएको थिएँ. आई डिडन्ट नो हि वाज वेटिङ. हि वाज वेटिङ. ल जाम भन्यो. अब जाम नेपालबाट अमेरिका गएर ल्यान्ड गरेर फर्स्ट टाइम खाना खाएको भनेको पाकिस्तानीको बिरयानी हो. मिठो थियो. मिठो थियो. हामी अस्ति सिकागो हुन जाँदा फेरि गरेर खाएको. अब यता मेरो पेसेन्ट बन्दैन होइन. म प्रेजेन्ट गर्छु अनि त मेरो पेसेन्ट बन्दैन भनेर भन्यो. अनि आधी घन्टा जति प्रेजेन्ट गरेँ. त्यसले के फिडब्याक दिएन भनेको म पेसेन्ट भन्दा तँलाई म 100% फेल गरिदिन्छु. किन नि. द्याट वाज अ गुड फिडब्याक. अब भनेको तरिका भएन. यो भएन लाइक अब त्यो 30 मिनटमा केही पनि करेक्ट भएको रहेन रहेछ. ओके द्याट्स गुड कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक. कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक भयो. इट वाज नट कन्स्ट्रक्टिभ बट इट वाज अ कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक. It was coming from a Because friend. if I don't know why he said that. he was not there, I would have failed. Right. होइन. अनि उसले ल भन्न त अब भएन भनिस् अब कसरी गर्ने भन्न सिका नि त भने उसले सिकायो. अब अमेरिकामा पेसेन्टहरूले यस्तो एक्सपेक्ट गर्छ. यसरी बोल्ने हो, यसरी गर्ने हो भन्यो. त्यो 6 दिनमा जति चेन्ज गरियो त्यतिले गर्दा पास भएको. Oh, nice. Honestly.
we're thankful to that front. अनि त्यसपछि नेपालबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले स्पेसिफिक कलेजमा अप्लाई गर्छ कि कुन के हुन्छ नेपालबाट गर्दाखेरि त कलेजमा अप्लाई गर्ने नेपालबाट अमेरिका आउने सिएस गर्ने सिएस गरेर भ्याइसकेपछि त्यो वेबसाइटमा गएर अब त्यही डाक्टर पौडेलले भने जस्तै भिजा लिने प्रोग्रामहरूमा अप्लाई गर्ने हो ओके सबै प्रोग्रामहरूले कलेजमा चाहिँ एसिजिएमई भन्ने हुन्छ एक्रिडेटेड त्यो मेडिकल ग्रेजुएट एजुकेसन भन्ने चाहिँ त्यसमा गएर अनि त्यसपछि सबै थाहा हुन्छ त्यो कुन प्रोग्रामले भिजा स्पोन्सर गर्छ कि गर्दैन होइन अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भिजा स्ट्याटसमा अब यो मेबी लाइक दिस थिङ विल बी हेल्पफुल फर एनी इन्कमिङ रेजिडेन्सी प्रोग्राम एप्लाई गर्ने मान्छेहरूलाई पनि सायद सजिलो हुन्छ होला यसले होइन अब इट गोज इन्टु टु पाथवे तपाईँहरूसँग भिजा छ कि छैन र भिजा स्ट्याटस छ कि छैन होइन अब इट वुड बी मच इजियर इफ दे हेभ भिजा लाइक ग्रिन कार्ड अथवा युएस सिटिजन छ भने चाहिँ यु हेभ वाइड भेराइटी अफ कलेज टु एप्लाई होइन प्रोग्राम चाहिँ ठुलो भयो तपाईँको अब प्रोग्रामहरू जुनले भिजा स्पोन्सर नगर्ने प्राय युनिभर्सिटी प्रोग्रामहरू हो युनिभर्सिटी प्रोग्रामहरूले वी आर नट we don't have time because they have more applicants. Exactly, they have why should I choose you? Inbound नै धेरै हुन्छ it's भनेपछि demand and supply. I mean, unless you can prove yourself, not that people don't go to good university. Like exceptionally, I know. There has to be like good scores definitely and first attempts definitely. And that's when the American clinical experience, observership, externship जुन गरिन्छ नि अनि त्यो अलि वेट गराउने एप्लिकेसनलाई त्यसले गर्दा हो हाम्रो एप्लिकेसन एट्र्याक्टिभ हुनको लागि अब मैले धेरै साथीहरूबाट रिलेटिभहरूबाट भनौँ न हजुर मेरो फल्नु मामाको छोरा अमेरिका आउँदैछन् यसो मिलाइदिनु नि भन्ने कुरा आयो नि अब त्यो मिलाउने भन्ने त्यस्तो हुँदैन नि यो अब अनकर्टियस सुनिन्छ सुन्दाखेरि तर इट इज वाट इट इज त्यो सिस्टमै छैन होइन तर लिङ्क भएको मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जति म अब युनिभर्सिटी प्रोग्राममा छु होइन म फ्याकल्टीमा छु अनि हामीहरूकोमा अब्जर्भर्सिभ इन्टेन्सिभ भलन्टियर पोजिसनहरू खाली छ भने त्यहाँ लिङ्क गराएर चिनाएर गराएर अनि एक्सपिरियन्स युएस एक्सपिरियन्स लिने हो अब मेरो केसमा म कजनकोमा गएको थिएँ उहाँहरूको इन्डियन रेस्टुरेन्ट थियो इन्डियन रेस्टुरेन्टमा खाना आउने मान्छेहरू इन्डियन डक्टरहरू आउँथ्यो कार्डियोलोजिस्ट जिआई यिनीहरू थियो प्याथोलोजिस्टहरू थियो प्याथोलोजिस्ट उहाँको नेबर थियो डाक्टर कृष्णराव तेन्जेला भन्ने गफ गर्दै गयौँ अनि नेपालबाट आएको साउथ इन्डियन पशुपतिनाथको होइन शिवजीको भक्त पशुपतिनाथको ठाउँबाट आएको भनेपछि एउटा छुट्टै क्लास भयो होइन यसको राम्रो भने सुनेपछि 99 आएको दुइटैमा स्टेप 1 स्टेप 2 उहाँहरूको पालामा अब 80s भन्दा माथि आउँदैन थियो 99 भनेको त अब धेरै नै लाग्यो मलाई अनि तपाईँहरूको त यस्तो राम्रो विद्यार्थी छ आई विल डु माई बेस्ट उसले मलाई प्याथोलोजीमा छिराएको थियो प्याथोलोजी ल्याबमा भोलिन्टियर जस्तो छिर्यो अनि त्यसपछि त्यही बहानाले त्यहाँको लेक्चर हलमा गयो लेक्चर सुन्यो क्लिनिकल अलिअलि हेऱ्यो होइन त्यस्तै अब त्यो लिङ्क कनेक्सन्स हो त्यसरी गर्दा आउने लेटर अफ रिकमेन्डेसनले चाहिँ तपाईँको युएसएमएलईको रेजिडेन्सी प्रोग्राममा अप्लाई गर्दाखेरि हो त्यहाँ हो तपाईँको भिजामा आए पनि युनिभर्सिटी प्रोग्रामहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्ने भनेको तपाईँ एक्जाम्पल तपाईँ नेपालमै कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ अरे अनि अमेरिका आउनुभयो एउटा अब्जर्भेसिभ गर्नुभयो कार्डियोलोजी डिपार्टमेन्टमा गर्नुभयो एउटा पब्लिस गर्नुभयो अरे आर्टिकल होइन म्यागजिनमा के अरे जर्नलमा पब्लिस गर्नुभयो अरे द्याट इज वे good application than someone who has got excellent score but has no US experience. Exactly. त्यस्तो क्यान्डिडेटहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो एक्सेप्सनल क्यान्डिडेट भनेर उहाँहरूलाई युनिभर्सिटी प्रोग्रामले पनि लिन्छ कस्तो भयो भने लाइक उसको स्कोर छँदैछ यो छ बट वाज द्याट वान एक्स्ट्रा थिङ द्याट युभ डन उसले चाहिँ नगरेको अनि अहिले चाहिँ अब रेजिडेन्सी प्रोग्राममा कम्पिटेटिभनेस बढी छ नि त त्यसले गर्दा वाट यु क्यान डु एक्स्ट्रा टु गेट इन टु द रेजिडेन्सी भन्ने हुन्छ अब त्यो एक्स्ट्रा करिकुलर उसहरूमा चाहिँ अब्जर्भेसिभ अथवा एक्सटेन्सिभ त्यहाँबाट चाहिँ एडिसनल लेटर अफ रेकमेन्डेसन भएपछि त्यसले वेट बढाउँछ कि आफ्नो चाहिँ रेजिडेन्सी पाउनेको सम्भावनालाई बढाइदिन्छ र अब कतिजनाको स्कोर अब अनलकिली स्कोर चाहिँ कम आउला होइन अब त्यसलाई चाहिँ त त्यो ग्याप फिल इन गर्नको लागि भए पनि एटलिस्ट लाइक इफ दे गेट इन्टु अब्जर्भरसिप अथवा एक्सटेन्सिभ अथवा कसैबाट चाहिँ कुनै पनि अब पाएसम्म अब कुनै ठाउँमा चाहिँ पब्लिकेसन गरेर चाहिँ नाम आफ्नो राख्न सक्यो भने चाहिँ द्याट विल हेभ अ गुड इम्प्याक्ट
त्यो रेजिडेन्सी The more the better भन्ने जस्तो Also, कुरा नै भयो so to the students जसले चाहिँ मेडिकल गरिरहेछ नेपालमा अनि यहाँ आउनु खोजिरहेको स्टुडेन्टको लागि चाहिँ that would be their suggestion सकेसम्म like do The more the better, start extra early thing on. हैन do some research Okay. हैन अनि एकदमै यहाँ चाहिँ त टाइमको एकदमै फ्याक्टर छ यो समयसम्ममा यति भ्याउनु पर्ने भन्ने कुरा हुन्छ किनभने अलिकति लेट हुनसाथ यो हजुरको चाहिँ 1 वर्ष समय बर्बाद भयो नि त हैन त्यसले गर्दा फर्स्ट चाहिँ प्रिपेयर्डनेस चाहिन्छ एकदम प्रिपेयर्डनेस चाहिन्छ सेकेन्ड चाहिँ अब मैले के गर्छु अब मेरो अब युएसमा आइसकेपछि आफ्नो त बस्ने ठाउँ छ कि के छ त्यो सबै एरेन्जमेन्ट गरिसके पछाडि आई थिङ्क लाइक दे निड टु डु लिल मोर रिसर्च र अनि आफ्नो स्कोरको आधारमा र अनि कहीँ चाहिँ अब एडिसनल केही क्रेडेन्सियलहरू चाहिँ लिन सक्ने अवस्था छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल बी अ बेटर एसेट Especially as a 2023 मा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मेडिकल फिल्ड इट हेज बिकम सो कम्पेटिटिभ होइन प्लस लाइक तपाईँले भनिसक्नुभयो त्यो द सिट्स फिल इन सो क्विक जस्तो लाग्छ स्पेसली when you're coming internationally there are a lot of people coming in already so कस्तो हुन्छ भने like when the seats like are limited भन्दा नि प्लस टाइमको प्रेसर भयो there are a lot of people coming अनि त्यसपछि त्यो फिल इन गर्दाखेरि चाहिँ when you stand out then you're giving something more जस्तो लाग्छ because if not in universities the programs already have a lot of people like you right I mean यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ नेपालमा बसेर खास काही गर्न सक्नुहुन्न अमेरिका आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँ नेपालमा हुँदाखेरि नै जस्तै इक्जाम्पल तपाईँलाई के दिन्छु भन्दा पाटन हस्पिटलमा ड्युरिङ वेन वी वर प्रिपेयरिङ आई डिन्ट नो द्याट आई न्यू द्याट रेट्रोस्पेक्टिभली त्यो दिवससँग बसेर मैले जुन प्र्याक्टिस गरेको थिएँ त्यो बेलामा अर्को नेपाली डक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो डक्टर अनिल पण्डित हि इज अ कार्डियोलोजिस्ट इन now he's at York but he used to work at MedStar here. Nice. Very inspiring doctor. I mean I hope he doesn't mind. I'll give you an example. उहाँ डाक्टर अमित अरियाल हाम्रो सिनियर नेपालगञ्जको सिनियर उहाँ पाटन हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ जुन साल्मोनेलाको बारेमा रिसर्च भइरहेको थियो त्यो रिसर्च चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी उता युकेको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट फन्डेड थियो अनि उहाँहरूले नेपालमै हुँदाखेरि पब्लिकेसन्सहरू भइसकेको थियो उहाँको जर्नलहरूमा नेपालमा हुँदाखेरि देशी डक्टर्सहरू जानु नेपालबाट फर्केको डक्टरहरू नेपालबाट अमेरिका आएर रेजिडेन्सी गरेर फर्किने डक्टरहरू प्लस अमेरिकाबाट रोटेसन गर्नलाई पाटन हस्पिटलमा गएर काम गर्नेहरू नन नेपाली अमेरिकनहरू त्योसँग काम गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि लेटर अफ रिकमेन्डेसन दिन सकिन्छ अमेरिकन डक्टरको रेकमेन्डेसन लेटर नेपालमै बसेर सो इट्स अल यु हेभ टु डु यर होमवर्क होइन अब कसैले तपाईँलाई एउटा ल यो गर भनेर कसैले पनि दिँदैन यु हेभ टु एक्सप्लोर हामीहरूले सबै आफै गरे हो होइन आफै गरेको भन्दा पनि आई अलवेज गिभ क्रेडिट टु वान अफ माई कलिग रत्न जोशी एन्ड अन्सु रिमाल उहाँहरूले हामीभन्दा पहिला हामी एउटै ब्याच हो उहाँहरूले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि अप्लाई गर्नुभएको थियो हामीले 2006 मा अप्लाई गऱ्यौँ उहाँहरूले 5 मा गर्नुभएको थियो तर त्यही हो मैले भने नि टाइमिङ के यो सबै ठ्याक्क टाइममा मिलाउनुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ अब एकदम स्क्विज गर्नुभएको थियो अनलकीले भएन अनि तर हाम्रो फाइदा के भन्दा उहाँहरू जाँदाखेरि they were all virgin केही पनि थाहा थिएन त्यहाँ होइन कसलाई सोध्ने के सोध्ने इन्फर्मेसन भयो अब हाम्रो पालामा के थियो भन्दाखेरि रत्न फर्किसकेपछि हामीले रत्न डाक्टर जोशीलाई गएर त्यो एमएसआरपी भनेको त्यो डिनले लेख्नुपर्ने लेटर मेडिकल स्कुल लेटर अफ रेकमेन्डेसन त्यसको फर्मेट थाहा नै छैन नि अब कलेजलाई नै थाहा छैन के त्यो हाम्रो कलेजलाई किन हामी सेकेन्ड ब्याच हो नि त सेकेन्ड ब्याच हो तर वी वर फर्स्ट टु एप्लाई इन युएस होइन अनि त्यसले गर्दा अब मेडिकल स्कुललाई पनि थाहा नै छैन कस्तो टाइपको फर्मेटमा गर्नुपर्ने होइन उनीहरूले चाहिँ रत्न जोशी र अंशुले चाहिँ सुरुमा आइसके पछाडि दे बिल्ड अप द्याट फर्मेट अनि मेडिकल स्कुललाई चाहिँ त्यो सप्लाई गर्यो हामीलाई भयो त्यसले चाहिँ अलिकति इजी भयो के pioneers नै भन्नु पर्यो unfortunately it didn't work out for them but they were the pioneers कसरी भन्ने थाहा भयो नि तपाईहरुलाई कस्तो हुन्छ नि उहाँले गरेको यो चाहिँ मलाई काम लाग्यो अर यो चाहिँ नगर्नु पर्ने रहेछ अलिकति त्यो पनि भयो क्या त्यो अब त्यो आफूभन्दा सिनियरहरू भएको एउटा biggest advantage definitely helps definitely it doesn't mean you have to be in US to prepare yourself while you are there whatever you do make it productive हैन
युएस एफिलिएटेड फिजिसियनहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध भएर उनीहरूको लेटर अफ रेकमेन्डेसन भयो भने अलिकति वेट हुन्छ इट डजन्ट मिन द्याट नेपालमै बसेर नेपालकै फिजिसियनहरू चाहिँ गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा होइन तर बढी वेटको हिसाबमा चाहिँ युएस एफिलिएटेड मेडिकल कलेजहरूमा चाहिँ यो रेजिडेन्सी प्रोग्रामहरू फेलोसिपहरू गरेर फर्किनु भएको डक्टरहरू हुनुहुन्छ अथवा युएसमै भएका डक्टरहरू चाहिँ रोटेसनको लागि चाहिँ उहाँ जानुभएको उनीहरूसँग चाहिँ लेटर अफ रेकमेन्डेसन भयो भने चाहिँ अलिकति बढी वेट हुन्छ एज रिलेटिभली इफ दे गेट द लेटर अफ रेकमेन्डेसन फ्रम द नेपाली डक्टर एज सच अलिकति बढी वेट हुन्छ किनभने you're coming here like यहीको इन्भाइरोमेन्टमा हो नि त होइन सो मैले चाहिँ लाइक आई नो अ ह्यान्डफुल अफ पिपल होइन जो लाइक दे हेभ फिनिस्ड लाइक मेडिकल स्कुल तपाईँहरू जस्तै नेपालमा मणिपालदेखि नै आई नो बन्च अफ पिपल अनि त्यसपछि दे आर कमिङ हियर टु अप्लाई फर एमडी right? They came here, applied, went back, and came back for residency, and this is they are doing that here. अहिले त कति अब तपाईँहरूले भन्नुभयो नि स्टेप 1 यहाँ दिनु पऱ्यो यताउता भन्नुभयो त्यो प्रोसेस त अहिले त कति एडभान्स भइसकेको रहेछ कि नाउ दे क्यान डु सो मेनी तपाईँहरूले भन्नुभएको यु क्यान स्टिल डु इट पार्ट टाइममै भन्नु भइसक्यो इट हेज बिकम सो एडभान्स कि अहिले त तपाईँहरूले जुन जुन काम यहाँ आएर गर्छौ त्यो काम चाहिँ नेपालमा नै आधा सकेर यहाँ आउन मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिलाको चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो अब इट्स लाइक वी आर टकिङ अबाउट 10 years ब्याक होइन थिङ्स हेज चेन्ज्ड अ लट स्पेसली विथ एसिजिएमई अहिले चाहिँ मैले सुन्नमा आएको अनुसार चाहिँ सिएस छैन सिएस इज बिङ रिप्लेस बाई टोफेलहरू जस्तै चाहिँ अर्को इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफेसन्सी किनभने हाम्रो पहिला चाहिँ इभन द वी आर कमिङ फ्रम नेपाल यहाँ आएपछि चाहिँ टोफेलहरू चाहिँ दिनु पर्दैन इट वाज रिप्लेस बाई सिएस जो क्लिनिकल स्किल लाइक अ डमी पेसेन्टहरू बनाएर चाहिँ उनीहरूसँगको स्किलको आधारमा चाहिँ पास र फेल गर्ने थियो अब अहिले चाहिँ इट इज रिप्लेस बाई टोफेलहरू चाहिँ रहेछ त्यो चाहिँ अब यु हेभ टु डु रिसर्च अन दिस काइन्ड अफ थिङ्स वी आर जस्ट टकिङ अबाउट वाट वी वेयर हाउ वी केम लाइक इट्स 10 years ब्याक है त्यसले चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट चाहिँ पर्ला 15 भइसक्यो अल्सो टु डिफ्रेन्ट टपिक होइन सो हजुरहरूले चाहिँ इन्टर्नसिप नेपालको हस्पिटलमा पनि गर्थ्यो होइन अनि सो यु केम हियर कस्तो चाहिँ डिफ्रेन्स पाइछ यहाँको हस्पिटल अनि उहाँकोमा वाट वाज द मेन डिफ्रेन्स लाइक हुन्छ नि यस्तो पनि हुन्छ र एउटा हुन्छ नि अब अगेन वी टकिङ अबाउट एप्पल एन्ड ओरेन्जेस होइन किनभने अब रोग त्यही हो अलिकति फरक होला अब हामीतिर अलिकति ट्रपिकल बिमारीहरू इन्फेक्सनहरू बढी हुन्छ यतातिर चाहिँ लाइफस्टाइलले गर्दा भएको बिमारीहरू ओबेसिटी हाइपरटेन्सन हार्ट डिजिज क्यान्सर रिलेटेड पेसेन्ट्सहरू बढी हुन्छ इन्फेक्सन कम हुन्छ भन्नु अझै होइन हुन्छ इन्फेक्सन पनि तर हामीहरूमा प्रिडोमिनेन्ट चुरोट भएको प्रब्लमहरू सिओपिडी दमको रोगीहरू र अनि मलेरिया जियोग्राफिकली पनि धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि पिपल वी लिभ हियर अनि नेपालमा बसे त डिफ्रेन्ट डिजिजै अट्याक हुन्छ होला तर हेल्थ केयर सिस्टमको डिफ्रेन्स त्यही हो अब उता हाम्रो पेसेन्ट पपुलेसनहरू त्यति इन्फर्मेटिभ हुँदैनन् उहाँहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन उहाँहरूलाई अब हस्पिटल आउँदाखेरि पनि भेग सिम्टम्सहरू हुन्छ अनि रोगको बारेमा त्यति अवेरनेस हुँदैन अनि अब डक्टरहरू पनि धेरै भल्युमको पेसेन्ट्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ अब एउटै क्लिनिकमा 60-70वटा बिरामी हेर्नु र अब यहाँको प्राइमेरी केयर डक्टरले 12 देखि 18 डिपेन्डिङ वाट टाइप अफ जब युआर डुइङ अब एउटा डक्टरले 12वटा बिरामी हेर्नु र एउटा डक्टरले 60वटा 80वटा बिरामी हेर्नु डिफ्रेन्स होइन उसलाई पनि अब टु द पोइन्ट तपाईँ किन आउनु भएको के भयो तपाईँलाई वान अर्गन रिलेटेड वान सिस्टम रिलेटेड दबाई लेखिदियो दबाई पठाइदियो त्यो दबाईको पनि अब आफ्नै स्टोरी छ नेपालमा डकुमेन्टेसन खासै हुँदैन एउटा कागजमा खटर लेख्यो कसैले बुझ्यो भने बुझ्यो नभए बुझ्दैन समथिङ आई वान्टेड टु टच बेस अन पनि के हाम्रो बेलामा थियो अब अहिले पनि त्यो अब किनभने अब यहाँको मेडिकल रेकर्ड सिस्टम र त्यहाँको चाहिँ त एउटा रेकर्ड सिस्टम त छैन नि त होइन अनि इदर यु फलो टु द सेम डक्टर सेम हस्पिटल अल द टाइम होइन सो द्याट यु हेभ दोज काइन्ड अफ रेकर्ड एभाइलेबल अथवा यहाँ चाहिँ त कस्तो हुन्छ नि अब सबै मेडिकल रेकर्डहरू छ अनुसारको पहिलाको चाहिँ सबै रिकलेक्ट गरेर त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट प्रोसेस हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ अब फलाना डक्टरकोमा गयो एउटा चाहिँ अब भनौँ न पोखरातिर गयो ल उसले चाहिँ काठमाडौँ रिफर गर्यो अनि दे डोन्ट ह्याभ दोज काइन्ड अफ रेकर्ड एभाइलेबल टु गो टु द नेक्स्ट डक्टर होइन अनि फेरि त्यही टेस्ट जाँचहरू चाहिँ फेरि रिपिट गराइन्छ अब कतिपय ठाउँहरूमा अनि अब टेस्टहरूमा पनि देयर इज अ लट अफ भेरिएसन एउटा ठाउँमा गरेको टेस्ट अर्को ठाउँमा चाहिँ सुड नट बी अ भेरिएसन भनेको चाहिँ त हजुरको 1 to 5% को भेरिएसन हुन्छ नि त तर चाहिँ देयर इज अ बिग डिफ्रेन्स कि अब टेस्टमा पनि होइन अब त्यसले गर्दा कुन चाहिँ रिलायबल हो त भन्ने कुरा नै छुट्याउन गाह्रो हुन्छ नि त त्यो पनि भयो त्यस पछाडि अब एउटा कम्पिटेन्सीको कुरा पनि भयो अनि तपाईँ एडिक्वेट बिरामीसँग टाइम दिने अवस्था पनि हुन्छ अब यहाँ चाहिँ अब वी सी लाइक जस्ट
म्याक्सिमम 15-16 पेसेन्ट पर डे होइन अब त्यहाँ चाहिँ त अब हजुरको क्लिनिक भन्यो हस्पिटल भन्यो त्यसले गर्दा चाहिँ लार्ज भोल्युम अफ पेसेन्टहरू भएपछि त त्यही अनुसारको समय दिन पनि सकिँदैन नि त बिरामीसँग जति समय दिन सक्यो त्यति अनुसारको इन्फर्मेसन बिरामीसँग बटुल्न सकिन्छ त्यही अनुसारको केयर दिन सकिन्छ होइन त्यसले गर्दा देयर इज अ लट अफ डिफरेन्स अहिले चाहिँ अब चेन्ज पनि भइसक्यो होला पहिलाको र अहिलेको हिसाबमा पनि तर आई थिङ्क लाइक देयर इज अ लट अफ थिङ्स टु गो अहेड नेपालमा चाहिँ नेपाली डक्टरहरूको आई सुड बी प्राउड अफ सेङ द्याट नेपाली डक्टरको क्लिनिकल स्किल्स एकदमै राम्रो छ अहिले पनि अब मैले भने नि मेरो फ्यामिली मेम्बरको अहिलेको हेल्थले गर्दा मैले अप टु डेट कुरा गर्दा पनि आम भेरी इम्प्रेस्ड अब हामी आफै नेपालमै पढेको अनि हामी रोल मोडल भनौँ कि जे भनौँ होइन अब हामी मेडिकल स्कुल पढ्दाखेरि डाक्टर गोपाल श्रेष्ठ दिल्ली रामलाई पनि थाहा छ अब उहाँको बेडसाइड नलेज यस्तो ब्रिलियन्ट थियो भनौँ न अब बिरामीलाई कसरी डायग्नोज गर्ने अब यहाँ कुरा गर्दाखेरि बिरामीलाई कसरी डायग्नोसिस गर्दाखेरि मेडिकल स्टुडेन्टले कुरा गर्नु भने एक्सरे र सिटी स्क्यान एकोकार्डियोग्रामबाट गर्छ सिधै टेस्ट हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ अब हामी नेपालमा जन्मेको नेपालमा हुर्केको पैसा तिरेर टेस्ट गर्न कसँग धेरै पैसा थियो र होइन सबै क्लिनिकल बेडसाइड स्किल्स हो त्यो वी आर भेरी लकी द्याट वी वर ट्रेन्ड बाई दोज एक्सपर्ट पिपल त्यसैले गर्दा हामी यहाँ अलि स्ट्रङै छौँ क्लिनिकल बेडसाइड नलेजमा यहाँको डक्टरहरू रिसोर्सेस हामीसँग धेरै छ नि अमेरिकामा नेपालमा छैन नेपालमा अब छिटो डायग्नोसिस बनाउन सक्छ म चाहिँ त्यसमै जान खोजिरहेको थिएँ कि रिसोर्सेसको कुरा चाहिँ कता आउँछ जस्तो लाग्छ भने लाइक नेपालमा अब बेडसाइड स्किल्स भन्छ हजुरले हाम्रो नेपाल अब त्यसै पनि सानो छ होइन वी हेभ लिमिटेड टेक्नोलोजिज स्किल्सहरू पनि लिमिटेड नै छ जस्तो लाग्छ द वे दे टिच एन्ड अल द्याट अब त्यति बेलाको कुरा र अहिले त धेरै डिफ्रेन्स आइसक्यो होला वर नट सेङ कि लाइक वर स्टिल देयर भन्न खोजेँ होइन तर बेडसाइड स्किल भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भने एज अ कन्ट्री के रिसोर्सेस अभाइलेबल छ त्यसलाई युज गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट लाइक अब यहाँ त तपाईँले भनिहाल्नु सिटी स्क्यान एक्सरे भइहाल्छ जाने बित्तिकै त्यो वान सी वाट्स ह्यापनिङ भित्रदेखि नै तर त्यहाँ त वी डोन्ट ह्याभ रिसोर्सेस डु अल द्याट राइट अवे सो के भइरह्यो भनेर सोधेर चाहिँ कुराकानी गरेर टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट दे आर गोइङ थ्रुबाट बुझेर नै ट्रिटमेन्ट हुने हो त्यो त यहाँ चाहिँ लाइक त्यति धेरै पर्सनल इन्टरेक्सन नहुने जस्तो क्यान वी से द्याट नट रियली पार्टली यस बट मेजोरिटी यहाँ पनि डेफिनेटली मेडिकल प्रोफेसनमा डक्टर र पेसेन्टको रिलेसनसिपले नै इस्टाब्लिस गर्छ पेसेन्टको आउटकम सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट पेसेन्टलाई के भइरहेछ डक्टरले बेडसाइडमा त्यो हाम्रो पर्सनालिटी हो कि अब हामीले त आफ्नो बारेमा भन्न सक्छौँ हाम्रो साथीको बारेमा भन्न सक्छौँ होइन बिरामीलाई बिरामी भएर नै हेर्नुपर्छ अब त्यो सिटी स्क्यान रिपोर्ट र बिरामी भनेको फरक कुरा हो कि मेरो विचारमा पेसेन्ट इज पेसेन्ट सिटी स्क्यान रिपोर्ट त्यहाँ छ यस द्याट्स टु हेल्प अस बट द्याट्स नट टु डायग्नोज एभ्रिथिङ एक्ज्याक्टली अब नेपालमा हामीले सिकेको त्यही नै हो हामीले बिरामीलाई कसरी डायग्नोज गर्ने होइन अहिलेको नेपालीमा भएको डाक्टरहरूसँग अहिले हामीले पहिला सानोमा इन्टर्नसिप हाउस सर्भिस गर्दाखेरि जति रिसोर्सेस थियो त्योभन्दा डेफिनेटली बढी छ बट अगेन आई मिन सिटी स्क्यान छ अरे ल फर इक्जाम्पल सिटी स्क्यान छ भन्दैमा सिटी स्क्यान गर्ने टेक्निसियन इज हि ट्रेन्ड इनफ टु डु इट राइट वे ओर yes, the technician is good. Do we have a radiologist who is reading it or who is reading it? Exactly. धेरै फ्याक्टरहरू छन् Exactly. The gap and the connection. डायग्नोसिसमा आउनको लागि चाहिँ एउटा कोलाबोरेटिभ एप्रोच चाहिन्छ अब हामीले एज अ बेड साइड म्यानर गरेर डिटेल इन्फर्मेसन ग्यादर त गर्छौँ होइन र अनि तर यो रोगहरू हुनसक्छ त्यो बिरामीमा भने चाहिँ एउटा डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस भनिन्छ त्यसमा मेडिकल टर्ममा त्यो एप्रोच गरिसके पछाडि अब यसलाई एक्ज्याक्ट डायग्नोसिस गर्नु त हामीले टेस्टहरू गर्छौँ नि त त्यो टेस्ट गरेपछि वी कम इन्टु कन्क्लुजन दिस कुड बी द एक्ज्याक्ट डायग्नोसिस होइन अब टेस्ट गर्ने क्रममा अब त्यहाँ प्याथोलोजिस्ट इन्भल्भ हुन्छ टेकहरू इन्भल्भ हुन्छ वेदर दे आर टेकिङ द एप्रोप्रिएट वे दोज स्क्यानहरूलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट वेले गरेको छ कि छैन रिड राम्ररी गरेको छ कि छैन अनि त्यो आफ्टर अल दोज थिङ्स यु कम इन्टु द कन्क्लुजन होइन अनि त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट एभाइलेबल हुन्छ अनि डायग्नोज गर्न सकियो पो त ट्रिटमेन्ट एभाइलेबल हुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छ होला होइन यस अब अभियसली गाइज अ डक्टर्स हेभ बिन हियर इन दिस फिल्ड फर सो लङ तपाईँहरू युएस आउने भनेको नै अहिले त पिपल कम हियर फर मेनी डिफ्रेन्ट रिजन्स होइन बट यु गाइज केम बिकज यु गाइज वान्टेड टु डु मेडिसिन एन्ड देन यु जस्ट केम थ्रु द्याट अनि अहिले पनि यु गाइज आर डुइङ द सेम थिङ मलाई के भन्नु भने नेपालमा चाहिँ होइन मलाई कस्तो लाग्छ भने वाट एभर वी गो टु नेपाल होइन यतिकै हस्पिटल जाँदा पनि मैले के सुनिरहेको हुन्छ हस्पिटल गएपछि डक्टरलाई भेटेपछि त आधा बिरामी चाहिँ सन्चो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई हेभ हर्ड द्याट अ लट होइन त्यो हो
एउटा सबै सिम्टम डिजिजले गर्दा हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त होइन कतिको अब तपाईँको ढाड दुख्दैन दुख्छ नि मेरो पनि दुख्छ And I'm young too. होइन ढाड दुख्छ तर त्यो ढाड दुख्यो भन्दैमा तपाईँलाई डिस्क प्रोल्याप्स अथवा ब्याड थिङ त नहोला नि होइन तर तपाईँ जानुभयो डक्टरकोमा डक्टरले यसो टेस्ट गर्यो यताउति गर्यो फिजिकल एक्जाम गर्यो रेड फ्ल्याग केही पनि छैन आत्तिनु पर्दैन यो अलिअलि मस्कुलोस्कुलरल हो अलिअलि एक्सर्साइज गर्नुहोस् ठिक हुन्छ अनि हुन्छ ठिक हुन्छ Yeah. होइन त्यो साइकोलोजिकल फ्याक्टर एउटा हुन्छ आई थिङ्क एउटा मनको शान्ति पनि हुन्छ होला कि त्यो यहाँ पनि हुन्छ त्यो यहाँको पेसेन्टहरूमा पनि हुन्छ यहाँको पेसेन्टहरूमा यो भयो अनि 5 मिनटसम्म केही पनि नबोलिकन सुनिदिइराखिसकेपछि सबै भनेर सकिएपछि अरू केही छ कि भनेर सोध्यो भने कस्तो आनन्द भयो अलिकति त्यही भएर टाइम फ्याक्टर भन्ने चाहिँ यो हुन्छ अब हामी चाहिँ लिमिटेड बिरामी हेर्छौँ वी हेभ सम टाइम टु लिसन टु देम होइन तिनीहरूको कम्प्लेनहरू चाहिँ लिसन गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय चाहिँ त्यो शान्त हुन्छ कि आफ्टर दे रिलिज अल दोज इन्फर्मेसन टु द फिजिसियन होइन अनि अब कतिपय कुराहरू चाहिँ द्याट कुड नट बी एनिथिङ अर द्याट कुड बी समथिङ बट वी क्यानट फिगर द्याट आउट होइन अब त्यसलाई चाहिँ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ डायग्नोसिसमै एप्रोच गर्न सकिँदैन अब कतिपय सिम्टम्सहरूलाई रिलेट गर्न सकिँदैन अब कुड बी अ नन स्पेसिफिक सिम्टम्स अर कुड बी जस्ट नथिङ होइन इट कुड गो अवे स्लोली अब एउटा त्यो रिल्याक्स फिलिङ चाहिँ हुँदो रहेछ क्या अब फिजिसियनलाई गएर देखाइसके पछाडि आफूसँग केही छ कि अथवा मलाई चाहिँ यो त यस्तो छाती दुख्दैमा हार्ट एट्याक भन्ने कुरा त हुँदैन नि त तर यु हेभ टु एक्सप्लोर अब रिस्क फ्याक्टर के छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन तर इफ युआर यङ एज डोन्ट हेभ एनी अदर रिस्क फ्याक्टर्स प्रत्येक छाती दुखाइ चाहिँ हार्टै एट्याक चाहिँ भएको भन्ने कुरा त हुँदैन नि तर वान्स यु गो इन्टु द फिजिसियन वान्स यु एक्सप्लोर वान्स यु रिले अल यर इन्फर्मेसन आफूलाई रिल्याक्स फिलिङ त हुन्छ नि अब होइन यो हार्ट एट्याक चाहिँ होइन लेस लाइकली हो अब त्यो डराउनु पर्दैन चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेपछि त अब आफूलाई एकदम यु जस्ट पिस अफ माइन्ड ओके सो अघि चाहिँ मलाई फेरि टच बेस गर्न मन लाग्यो होइन अघि नै वी टक्ड अबाउट नेपालमा एकजना डक्टरले यतिजना हेर्नुहुन्छ यहाँ यतिजना हेरिन्छ भन्ने कुरा भयो म अस्तिसम्म पनि नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ टिकट लिएर अघिल्लो दिनदेखि नै टिकट लिएर यताउता गरेर त्यो प्रोसेस भएर जाने तरिका रहेछ अब यु गाइज हेभ बिन हियर अब युएसएमएले गरेर आइसो यु गाइज वर वान अफ द फर्स्ट होइन फर्स्ट ब्याचेस नै भनौँ न हाम्रो ब्याचको मात्रै हामीभन्दा पहिला वर्षौँदेखि यो ब्याचेस यो कलेजको फर्स्ट ब्याच नै भनौँ सो त्यसमा चाहिँ वाट आई वान्टेड टु से वाज अहिले चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आएर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ यु गाइज गो ब्याक टु नेपाल अर हियर न्युज अबाउट नेपालमा के भइरहेको हुन्छ सो हाउ वुड यु लाइक टु एउटा कन्ट्रास्ट कम्पेरिजन दिनु पऱ्यो भने नट इन भास्ट कुरा गऱ्यो भने त हामी दिउस पनि यही नै हुन्छौँ होइन सो इफ यु ह्याड टु गिभ एन आइडिया एउटा ग्लिम्प्स अबाउट लाइक यहाँको हेल्थ केयर सिस्टम कस्तो वर्क गर्छ लाइक कम्पेयर टु नेपालको भन्नुपर्दा चाहिँ वाट यु गाइज ह्याभ टु से हेल्थ केयरमा चाहिँ तपाईँ देयर इज अ भास्ट डिफ्रेन्स होइन सायद युएसमा चाहिँ अलिकति डिफेन्सिभ मेडिसिन पनि हुन्छ होला त्यो डिफेन्सिभ मेडिसिन भनेको चाहिँ कस्तो भने वान्स यु कम लिगल चाहिँ केही कुरामा चाहिँ नफसौँ अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट नगरोस् आफ्नो करियरलाई अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो उसमा पनि रुन नगरोस् भनेको कारणले चाहिँ मेबी लाइक दे अर्डर लिटल मोर टेस्ट देन वाट दे एक्चुली सुड डु होइन अनि त्यो होला तर अब नेपालको हिसाबमा चाहिँ हामीले र किनभने आइएम जस्ट टकिङ अबाउट लाइक कपाल अफ इयर्स ब्याक वाट वी वेयर डुइङ होइन अनि त्यो सिनेरियो र अहिले सिनेरियोमा चाहिँ अब देयर इज अ लट अफ डिफ्रेन्स त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल स्किल बढी मात्रामा हुन्छ होइन वी सी द पेसेन्ट इभन लाइक वी माइट बी इन सर्टेन प्लेस अब रिमोट अब काठमाडौँ अथवा मेन सिटीहरूभन्दा परमा चाहिँ त हजुरको अब ल्याबहरू पनि राम्रो छैन अथवा चाहिँ डायग्नोस्टिकको लागि चाहिँ स्क्यानहरू पनि छैन अब त्यस्तोमा चाहिँ त आफ्नो क्लिनिकल स्किलले चाहिँ त धेरै नै भिन्नता परिहाल्छ त हाम्रो नेपाली डक्टरहरूको ब्लडमा अथवा नेपाली नै एज अ होल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ सो मच लाइक ब्लड नै डिफ्रेन्स छ कि वी आर सो मच डिभोटेड इन्टु वर्क र आफ्नो चाहिँ पेसेन्ट केयर हामीले कहिले पनि त्यसरी चाहिँ त पेसेन्ट केयरलाई चाहिँ त उस गर्दैनौँ कि जहाँ भए पनि वी आर एट नेपाल अथवा युएसमा हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म आफूले गर्न सक्ने स्किलहरू चाहिँ त्यो देखा त्यो हुन्छ नै अलिकति बढी मात्रामा डायग्नोस्टिकले फरक पार्छ कि जस्तो लाग्छ होइन अनि आई थिङ्क लाइक इट वुड बी मच बेटर इफ वी क्यान गिभ मोर टाइम टु द पेसेन्ट त्यसले गर्दा पेसेन्ट फिजिसियनको रिलेसनसिप पनि राम्रो हुन्छ र अनि सर्टेन कुराहरू चाहिँ त अब नेपालको हिसाबमा चाहिँ
कतिपय कुराहरू चाहिँ यु हेभ टु प्रोभ हो के यो छ कि छैन भनेर सोध्नुपर्छ रादर देन बिरामीले चाहिँ सबै कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ इमिडिएटली भन्दैनन् पनि अन्त यु हेभ टु डिग अन टु द्याट अल्सो अबाउट द रेकर्ड्स पनि भयो नि त लाइक यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सो इफ यु आई थिङ्क इफ यु पुट देयर नेम अन द कम्प्युटर उहाँहरूको होल रेकर्ड आउँछ लाइक द मेडिकल हिस्ट्रीहरू आउँछ नेपालमा त्यस्तो I don't think it's there yet. Maybe अहिले भयो कि सायद होला किनभने अब अगेन वी हेभ बिन हियर सो लङ राइट अब मेरो पेरेन्ट्सहरूसँग अङ्कल आन्टीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हेल्थ रिलेटेड कुरा गर्दाखेरि उहाँले जुन रिपोर्ट पठाउनुहुन्छ इट लुक्स गुड आई मिन वान थिङ आई क्यान से फर स्योर मेडिसिन अलिक कमर्सियल भएको छ नेपालमा पनि अब यहाँ डिफेन्सिभ मेडिसिन भएर बढी टेस्ट गरिन्छ उहाँ पेसेन्ट रिक्वेस्ट मलाई ढाड दुख्यो एमआरआई चाहियो ढाड देख्दाखेरि एमआरआई चाहिँदैन त्यो सबैलाई थाहा छ तर एमआरआई गरेन भने मल्टिपल भिजिट मल्टिपल डक्टर्स तपाईँले एमआरआई गराउनु भएन भने म तपाईँकोमा जान्छु होइन अनि प्लस कस्ट फ्याक्टर पनि हो तपाईँले पे गर्न सक्नुहुन्छ भने किन टेस्ट नगर्ने अब सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त अब इयरली हेल्थ चेकअप प्याकेज भनेर सुन्नमा मलाई अचम्म लाग्यो भन्नाले तपाईँलाई चाहिन्छ जाँदैन वर्ष एभ्री इयर तपाईँलाई एकको किन चाहियो त्यस्तो कुराहरू अब दुर्भाग्य हो त्यो हुनु हुँदैन किनभने पैसा छ भनेर पैसा वेस्ट गर्नु जरुरी छैन अनि प्लस धेरै टेस्ट गर्नुभयो भने धेरै कुरा थाहा पाइन्छ जुन कुरा तपाईँलाई थाहा पाउनु पर्ने जरुरी छैन एउटा त्यो भनिन्छ नि पेन्डोराज बक्स भने जस्तो बक्स खोलेपछि केही न केही त भेटिन्छ त्यसलाई डिग गर्दा गर्दा स्ट्रेस साइकोलोजिकली पनि कति धेरै एफेक्ट गर्छ होला त्यसमा चाहिँ इभिडेन्स मेडिसिनले चाहिँ अब त्यो जरुरी छैन अनलेस देयर इज सर्टेन क्यान्सर स्क्रिनिङ टेस्टहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गराउँछ आफ्नो हेल्थलाई होइन इफ यु क्यान डायग्नोज अब कतिपय चाहिँ त लक्षणै बिना रेगुलर हेल्थ चेकअप गर्नुको लागि चाहिँ त मैले अब यही मार्फत पनि भन्न सक्छु अब युएसमा भएको मान्छेहरूलाई अथवा चाहिँ नेपालमै भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ वी डोन्ट गो टु द डक्टर्स कतिजना चाहिँ होइन अनलेस वी हेभ सर्टेन सिम्टम्स होइन अब रोगको लक्षण नभएसम्म गइँदैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब एटलिस्ट कतिपय सबै रोगको लक्षणै आउँछ भन्ने कुरा छैन नि त अब त्यसलाई भनिन्छ एसिम्टोमेटिक अब त्यस्तो अवस्थामा अब ब्लड प्रेसरको कुरा होस् डायबिटिसकै कुरा होस् कम्प्लिकेसन र सिम्टम्स नहुन्जेलसम्म चाहिँ देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट यु कुड हेभ डन इफ यु वेयर डायग्नोज अर्लियर क्यान्सर स्क्रिनिङ एक्ज्याक्टली द्याट्स द रिजन यिनीहरूले चाहिँ it has a big impact onto the health situation and if you can diagnose early the treatment can be available and it can be cured rather than going to the later stage the disease has already spread progress भइसकेछ it cannot be cured अथवा त्यसले चाहिँ त अब आफ्नो लाइफ एक्सपेक्टेन्सीलाई पनि घटाइदिन्छ हैन त्यसले गर्दा I just want to tell Nepalese populationहरुलाई चाहिँ हामी अलिकति हेल्थ चेक गर्छौं कि त्यो हेल्थ सिचुएसनमा चाहिँ maybe just because of the cost factor because of the आफ्नो कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ I think like you need to spend certain time knowing what you have. Also to add on to that मलाई चाहिँ के जस्तो पनि लाग्छ भने like अब म त यहाँ बस्छु I'm not in any way trying to say कि अब नेपालमा यस्तो यस्तो भइरहेछ and I might not have much knowledge तर I read articles हैन जुन चाहिँ आइरहेको हुन्छ न्युजमा I follow up on that त्यो कुरामा चाहिँ अब तपाईले भन्नुभयो केयरलेसनेसको कुरा पनि हुन सक्छ हैन तर there is a lot of factors हाम्रो कन्ट्रीमा अहिलेसम्म पहिलादेखि नै अहिलेसम्म त्यो कुरामा चाहिँ अब माथिदेखि नै लाइक मिनिस्ट्री अफ हेल्थदेखि नै स्वास्थ्यको बारेमा त्यो केही नभएको हो कि तल नै मन परे गरिरा हो कि त्यो चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले अवेयरनेस भन्छु म चाहिँ हैन बस अब डेफिनेटली अहिले मान्छेहरुलाई धेरै कुरा थाहा छ पहिला हामीहरु अनलाइन मेडिकल स्कुलमा हुनुभन्दा पहिला त दिल्लीले भने जस्तै अब हेल्थ स्क्रिनिङ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन इज द की हैन 50 वर्षमा कोलोनोस्कोपी गर्ने रिस्क फ्याक्टर छ भने 40-45 डिपेन्डिङ वाट आर द रिस्क फ्याक्टर्स टाइममा मेमोग्राम प्याप्समेयरहरू गर्ने टाइममा डायबिटिज स्क्रिनिङ गर्ने ओबेसिटी भएको छ भने कोलेस्ट्रोल प्यानल प्रिभेन्सन हैन त्यो कुरा रोग लाग्नुभन्दा पहिल्यै अर्लीमा क्याच गर्यो भने क्यान्सर भइसकेपछि त भइहाल्यो नि एक्ज्याक्टली हैन त्यो चाहिँ shouldn't that be formulated from the government जस्तो लाग्दैन like when you reach a certain age हैन हाम्रो यहाँ जस्तो मेडिकेयर हुन्छ यताउता हुन्छ हैन त्यो कुरामा चाहिँ त्यो गभर्नमेन्टबाट नै अलिकति इम्प्लिमेन्ट भएर आएपछि सजिलो हुने हो कि बिकज इन्डिभिजुअल लेभलमा त तपाईसँग पैसा छ भने तपाई जानुहुन्छ के त्यो तपाईले भनेको कुरा ठीक हो हैन अब अगेन आई क्यानट स्पिक
अहिले त्यहाँ के भइरहेछ के थाहा भइरहेछ कि होइन स्क्रिनिङहरू तर यो 100% करेक्ट यो गभर्मेन्टलाई भन्दिनँ म तर एउटा हेल्थ मिनिस्ट्री मेबी अर्गनाइजेसन भयो जस्तै अब यहाँ चाहिँ तपाईँको गाइडलाइन्सहरू भयो फर इक्जाम्पल होइन ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी सोसाइटीको गाइडलाइन्स छ कि 50 वर्षमा कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्ने होइन अमेरिकन फिजिसियन सोसाइटीको गाइडलाइन्स छ हार्ट एसोसिएसनको गाइडलाइन्स छ अनि त्यो गाइडलाइन्सभित्र बसेर काम गर्नको लागि डक्टरहरूलाई इन्करेज गरिन्छ गरेन भने पेनल्टी जस्तो होइन प्राइमेरी केयर डक्टरलाई पनि इन्सेन्टिभ दिइन्छ तिमीहरूको बिरामीको A1C 7 भन्दा कम छ भने होल टिमले बोनस पाउँछ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट अनि ब्लड प्रेसर गोल सबै पेसेन्ट तपाईँको ब्लड प्रेसर यतिभन्दा कम राख्न सक्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई इन्सेन्टिभ आउँछ तपाईँको रिइम्बर्समेन्ट बढी हुन्छ अब हस्पिटलमा पनि बिरामीलाई सकेसम्म हेल्थी राखेर कम्युनिटीमा राख्नुभयो र रिएडमिसन भएन तपाईँको लेन्थ अफ स्टे घट्यो भने हस्पिटलहरूले इन्सेन्टिभ पाउँछ अब यो आजको भोलि ठिक हुने चिज होइन एकजनाले गर्ने चिज पनि होइन गभर्मेन्टको पनि ठुलो रोल छ तर गभर्मेन्टको मात्रै रोल होइन वान अफ द रोल्स डक्टरको आफ्नो रोल छ पेसेन्टको आफ्नो रोल छ अगेन आई स्टार्टेड विथ अवेरनेस एन्ड द्याट्स द की अवेरनेस भन्दाखेरि होइन अब यहाँपट्टि अब होइन अब हामी यहाँ बस्छौँ अब नेपालको बारेमा धेरै भन्दाखेरि अब हामीले भनिसक्यौँ कि कति धेरै कुरा चेन्ज भइसक्यो भनेर त्यही भएर थाहा हुनुपर्ने तर हामीलाई थाहा छैन विच इज लाइक हाम्रो भ्युवर्सहरूले आम प्रिटी स्योर तपाईँहरू कमेन्ट सेक्सनमा गएर वी वान्ट टु एजुकेट एभ्रीबडी अराउन्ड अस प्लस लाइक वी आर ट्राइङ टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन तपाईँहरू पनि अब कति धेरै मान्छेहरू टुरिस्ट भएर यहाँ पनि आइराख्नु भएको हुन्छ जसरी हामी उता जान्छौँ उहाँहरूको मान्छे पनि टुरिस्ट भएर आइराख्नुहुन्छ रेजिडेन्सी गर्न आउनुहुन्छ होला फर सर्टन टाइम होइन उहाँहरू आउने बेलामा पनि अब हाम्रो यहाँको हेल्थ सिस्टम राम्रो छ कम्पेयर टु नेपाल राइट बट इट्स भेरी लाइक स्टेप्सहरू धेरै छ क्या फर इक्जाम्पल लाइक इफ यु आर ट्राइङ टु डु समथिङ तपाईँ क्यासै बोकेर जानुभयो भने पनि फर द केयर इट माइट नट बी डिलेड तर द प्रोसेस इज लाइक आई डोन्ट नो के हो कोपेज भन्न अब इफ यु नट इन्स्योर्ड भन्दा धेरै सबै लाइक इट्स अ लट अफ के भन्ने अब त्यहाँ हेल्थ केयर अमेरिकाको एक्सपेन्सिभ छ अब तपाईँको इन्सुरेन्स छ भने पनि एक्सपेन्सिभ छ इन्सुरेन्स छैन भने पनि एक्सपेन्सिभ छ तर देयर आर वेज द्याट थिङ्स क्यान बी डन इट्स नट लाइक इफ यु डोन्ट हेभ इन्सुरेन्स यु क्यान नट गेट हेल्थ केयर त्यो द्याट्स अ रङ स्टेटमेन्ट बट यु निड टु नो नेभिगेसन गर्न चाहिँ नेभिगेसन रिसर्च गर्नै पर्यो अब अनइन्स्योर्ड मान्छेहरूले चाहिँ वाट दे फिल इज if you have to go to the hospital you have to pay हैन अब त्यसमा पनि a lot on an average भन्यो भने चाहिँ अब आइडियली पे गर्नु पर्यो भने त पर नाइट स्टेको हस्पिटलको हजुरको इट कस्ट लाइक $1,000 to $1,500 लाग्छ के अन एन एभरेज आउट अफ पकेट पे गर्ने भने आइसियुहरूको स्टेमा चाहिँ त अलमोस्ट लाइक 4,000 5,000 पर नाइट हुन्छ कि तिनीहरू चाहिँ अन एन एभरेज त्यो हिसाबमा अब यो चाहिँ 24 आवर्स त्यो चाहिँ अनि त्यसले गर्दा अब हेल्थ कस्ट चाहिँ त बढी छ तर इट डज नट नेसेसरीली मिन द्याट यु हेभ टु पे एभ्रिथिङ आउट अफ पकेट के अनइन्स्योर्ड मान्छेले देयर इज सेभरल वेज वान्स यु गो इन टु द हस्पिटल यु डोन्ट हेभ टु लाइक त्यो फाइनेन्सियल सेक्सनहरू हुन्छ यहाँ बसेर चाहिँ अब हजुरको इयरली इन्कम कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ अब सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ डिडक्सन हुन्छ अथवा यु डोन्ट हेभ टु पे एट अल होइन अब त्यो एमाउन्ट चाहिँ हस्पिटलले हाउ दे गेट रिइम्बर्स इज फ्रम द गभर्मेन्ट नट फ्रम यु त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क यु निड टु लुक फर द डिफ्रेन्ट वेज होइन अब त्यस्तो हिसाबमा अब इफ देयर इज अर्जेन्ट इमर्जेन्ट पऱ्यो भने चाहिँ यु हेभ टु गो देयर इज नो वे जानुपर्ने हुन्छ तर चाहिँ डोन्ट त्यो आफ्नो मानसिकमा चाहिँ त्यस्तो सोच्नु भएन कि यु हेभ टु पे एभ्रिथिङ आउट अफ पकेट ल अब हाम्रो चाहिँ अब एभ्रिथिङ विल बी गोइङ भन्ने कुरा चाहिँ टुमोरो इज गोना बी वर्स देन टुडे फर श्योर स्पेशली व्हेन सरी आई वान्टेड टु टच बेस हाम्रो नेपालबाट पनि लेट्स चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरू अनि को आइराख्छन् यहाँ फर लेट्स चाहिँ फर ग्रेजुएसन फर वेडिङहरू पूजाहरू एन्ड स्टफ लाइक द्याट अनि उहाँहरूलाई त इट्स भेरी न्यू यता अनि कति हामी अलिअलि मेडिकल फिल्डमा भएर वी नो अ लिटल बिट तर कसैलाई चाहिँ थाहा नै हुँदैन कसरी हाउ टु गो फ्रम देयर भनेर होइन अफकोर्स अनि त्यसपछि इन्सुरेन्स हुँदैन अफकोर्स होइन बिकज देयर ओन्ली हियर फर अ कपल मन्थ्स अनि उहाँहरू औषधिहरू खाइरहेको हुन्छ भने हाउ वुड इट वर्क
अस्ति आई रिमेम्बर अस्ति म एउटा फ्यामिली ग्यादरिङमा गएको बेला चाहिँ एउटा जिम आइसन्थ्यो अनि सी न्यू म चाहिँ फार्मेसीमा काम गर्छु भनेर अनि वाट सी टोल्ड मी वाज लाइक नानु मैले ब्लड प्रेसरको औषधि चाहिँ खाइरहेको छु तर मेरो प्रिस्क्रिप्सन चाहिँ अफकोर्स छैन या होइन मलाई औषधि ल्याइदिएर आउन है भनेर भन्छु होइन सो द्याट वाज भेरी इनोसेन्ट अफ हर किनभने नेपालमा चाहिँ त्यस्तै हुने रहेछ सो एज लङ एज यु गो टु द फार्मेसी टेल देम अनि पैसा दियो भने दे विल गिभ इट टु यु लाइक जे पनि विल टक अबाउट इट फेरि पनि तर what would you suggest अहिले how does that process go टुरिस्टहरू आएको मान्छेहरूलाई अब डिफ्रेन्ट लेभल्सको हुन्छ अब म चाहिँ अब सिक हुँदाखेरिको भन्छु डाक्टर पौडेलले चाहिँ नट सिक हुँदाखेरिको भन्नु सक्नु होला किनभने उहाँको अलिक बढी कनेक्सन छ होइन म चाहिँ हस्पिटलमा मात्रै काम गरेको छु उहाँलाई अलिक बाहिरको बारेमा अलिक बढी थाहा छ मभन्दा अब इफ यु आर सिक डोन्ट वेट होइन मैले भने जस्तै भोलिभन्दा आज आउनु राम्रो हो किनभने भोलि झन् ढिलो भइसक्छ झन् गाह्रो हुन्छ अनि हेल्थ भन्ने चिज doesn't get better with time doesn't get better with time unless ब्याक पेन छ भने मात्रै हो आउनुहोस् अनि बी अप फ्रन्ट इन्सुरेन्स छैन भन्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि इन्सुरेन्स छैन भन्दैमा तपाईँलाई क्वालिटी अफ केयर दिँदैन भन्ने छैन एभ्रिबडी इज ट्रिटेड इभनली do you have insurance or not uninsured doesn't matter अनि तपाईँले त्यो क्ल्यारिफाई सुरुमै गरिदिनु भयो भने उनीहरूले केस म्यानेजरहरू हुन्छ अनि तिनीहरूले you will get the right figure out the way they'll tell you what to do next हैन अप्लाई गर्नुपर्छ मेडिकल एसिस्टेन्सलाई अप्लाई गर्नुपर्छ तपाईँको भिजा स्ट्याटस टुरिस्ट स्ट्याटस लट अफ फ्याक्टर्स प्ले इन्टु हैन अनि यदि तपाईँलाई घुम्न आउनु भएको छ तपाईँसँग हेल्थ इन्सुरेन्स छँदै छैन र मेडिकल एसिस्टेन्सको लागि पनि क्वालिफाई हुनु भएन अरे किनभने तपाईँसँग ग्रिन कार्ड छैन अरे फर इक्जाम्पल भने अब वान नाइट स्टेको $1,000 भन्दैमा $1,000 फर इन्स्योर्ड पर्सन हो होइन वी जस्ट टकिङ ऱ्यान्डम नम्बर आई डोन्ट नो द नम्बर अब हस्पिटलले के गरिदिन सक्छ भन्दाखेरि ल $100 मात्रै पे गर फर इक्जाम्पल होइन अनि ल त्यो पनि म सक्दिनँ भने इन्स्टलमेन्टमा तिर्देऊ देयर आर मेनी वेज टु डु इट होइन अनि सक्दिनँ लाइक आम सरी मसँग छैन पैसा म घुम्न आएको थिएँ मसँग $1,500 थियो आएँ सक्यो छैन इफ यु डोन्ट ह्याभ मनी यु डोन्ट ह्याभ मनी राइट द्याट डज नट मिन द्याट यु विल नट गेट द हेल्थ केयर द्याट यु डिजर्भ टु होइन किनभने सबै हस्पिटलहरूसँग गभर्मेन्टले त्यो एउटा अस्योरेन्स दिएको हुन्छ क्या अनइन्स्योर्ड किन वे टकिङ अबाउट नेपालीज पपुलेसन तर अमेरिकामा पनि अनइन्स्योर्ड मान्छेहरू छन् नि त्यो त हस्पिटलले त्यो त उनीहरूको लागि लस जस्तो हो बट दे विल गेट पेड some form of compensation from the स्टेटबाट इन्सुरेन्स कम्पनीहरूबाट इन्सुरेन्स नभएको मान्छेहरूले डायलिसिस पाउन सक्छन् होइन त्यो कुरा सबैलाई थाहा दिनुपर्छ डायलिसिस पनि भएको छ केमोथेरापी भएको छ इट्स नट इजी स्ट्रेट फरवर्ड तपाईँले भने जस्तो पैसा छ म भोलि गएर अपोइन्टमेन्ट लिन्छु त्यस्तो पाउँदैन बट देयर आर वेज होइन त्यो लाइफ थ्रेटनिङ सिचुएसन इन्क्लुडिङ डायलिसिसहरूमा चाहिँ कतिपय हस्पिटलहरूमा चाहिँ इमर्जेन्सी मेडिकेट एप्लाई गर्छ क्या उनीहरूले अनि द्याट गेट्स इन्टु इफेक्ट राइट अवे होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाँडै नै हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ स्पेसली यो त इट्स नट यर प्रब्लम यो त हस्पिटलको प्रब्लम हो जहाँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ उनीहरूले चाहिँ दे विल ट्राई टु फिगर आउट द वे टु गेट रिइम्बर्स फर देमसेल्फ होइन त्यही भएर आफ्नो हेडेक चाहिँ इफ यु आर सिक go to the hospital. Don't wait. त्यो इनपेसेन्टको हिसाबमा चाहिँ अलिकति त्यो अनि लाइक सिन्स we're like still यो सिरियस टपिकमै कुरा गरिरहेको बेला चाहिँ दिस इज द मन्थ अफ मे भयो अनि मे 17 मा चाहिँ इट वाज हाइपरटेन्सन डे भनेर अरे होइन अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ पिपल बिलो 30 पनि दे हेभ पहिलेको हामी चाहिँ अलिकति डेटाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आइ एम नट स्योर एक्ज्याक्ट यति भनेर चाहिँ बट देन सो मेनी compared to past अहिले चाहिँ below 30 and let's say 1 out of 6 people die of hypertension related complications भनौँ न अनि what do you think is the cause cause भन्दा पनि यो लाइफस्टाइल हो the lifestyle has changed from what it used to be 15-20 years ago stress level बढी छ
कोभिडले धेरै कुरा सिकायो हामीहरूलाई होइन कोभिडले गर्दा तपाईँको जब जाने होइन घरमा सेडेन्ट्री बस्ने एल्कोहल बढी खाने चुरोट खाने बढी त्यो फ्याक्टरहरू इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू तिनीहरू हो मेन साइकोलोजिकल फ्याक्टरहरू तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड प्रेसर पहिलाभन्दा यङ्गर एजमा देखिन थालेको हो कोभिड पछि त धेरै नै चेन्ज लाइक इट हेज इम्प्याक्टेड अ लट त्यो चाहिँ कोभिडको बेलामा चाहिँ कस्तो थियो तपाईँहरूको सिचुएसन लेट्स रिफ्लेक्ट अन द्याट एक्सपिरियन्स That's a whole different topic. हाम्रो यो होल संसारले नै एक्सपिरियन्स गरेको कुरामा चाहिँ अब यु गाइज आर हियर लाइक डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भयो होला आई Guys were रियली there. हाम्रो हस्पिटलमा कोभिड लागेको बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्ने फर्स्ट डक्टर म हो ओह नाइस 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 त्यसोलाई 3 दिन लागेको थियो डिस्चार्ज गर्ने त कसरी गर्ने भनेर थाहा पाउनको लागि किनभने देयर वाज नो पोलिसी इट वाज न्यू गाइडलाइन्सै थिएन How was your everyday life? त्यो कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्रेसफुल थियो अब आई मिन वी चोज दिस प्रोफेसन बिकज वी इन्जोय वाट वी डु होइन अब भाग्ने ठाउँ भएन होइन अब डक्टर नै भइसकेपछि कोभिड लागेको बिरामीबाट म कोभिड बिरामी हेर्दिनँ भन्ने कुरा आएन होइन त्यही त अब सुरुमा अलि एउटा प्यानिक सबैलाई थियो किनभने you have to go back to your family पनि त होइन सबैलाई थियो अब सकेसम्म नपर्दे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सायद थियो होला होइन अब डेफिनेटली टु बी अनेस्ट बिट्विन अब हाम्रो त बिहान असाइनमेन्ट हुँदाखेरि लिस्ट बनाउँदाखेरि अब सबभन्दा पहिला हामीले त्यो बेला हेर्ने भनेको कतिवटा कोभिड पेसेन्ट छ अब त्यो स्टार्टिङमा त्यस्तो थियो पछाडि पछाडि गइसकेपछि त अब एभ्रीवन हेज कोभिड पेसेन्ट अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु म हामीको 7 on 7 अफ हो ट्युसडे सुरु हुन्छ मन्डे सकिन्छ होइन मैले अर्को एउटा साथीलाई कभर गरेको थिएँ ट्युसडेको लागि चाहिँ मेरो 8 दिनको रोटेसन भएको थियो अनि 7 दिन एउटा हस्पिटलमा काम गरेको थिएँ अनि 8th डे चाहिँ अर्को हस्पिटल जानुपर्ने थियो आर्फर मेमोरियलमा अनि आइएमसी कभर गरेको थिएँ त्यो बेला भनेको आइसियुको स्टेप डाउन त्यहाँ चाहिँ सिक हुन्छ बिरामीहरू अनि बाई मन्डे अलिअलि जिउ दुखे जस्तो तर ज्वरो आएको थिएन अनि अब त्यो ज्वरो आयो भने काममा नजाने त हो नि अब सबैलाई कोभिड थियो त्यो बेलामा अनि मन्डे बिहान 30 मिनटको कम्युट छ घरबाट होइन गाडी चलाउँदा चिल्स आयो क्या दिस इज कोभिड होइन अनि मैले त्यो फोन गरेँ मेरो ट्रियाज प्रोभाइडरलाई कि हेर मलाई कोभिड सिम्टम्स आए जस्तो लाग्यो तर मलाई थाहा थियो म आइएमसीमा हो अनि हाउ मेनी पेसेन्ट्स डु आई हेभ भने यु हेभ 14 भन्यो हाउ मेनी अफ देम हेभ कोभिड भनेको अल 14 आर कोभिड भन्यो ढुक्क लाग्यो क्या त्यसपछि अब त्यस्तो स्थिति भइसकेको थियो सुरुमा कोभिड सुरु हुँदाखेरि 0-1 पेसेन्ट हुँदाखेरि पनि डर लाग्ने अब चाहिँ कतिवटा बिरामी छ भन्दाखेरि 14वटा छ कतिवटा छ कोभिड भनेको अल 14 भन्दाखेरि ढुक्क लाग्यो क्या मैले कसैलाई दिनँ नि त होइन अब त्यो त एउटा गिल्ट हुन्छ नि मैले गर्दा अरूलाई अनि गएँ अब प्रिकसन्स लिएँ मास्क लगाएँ N95 लगाएँ अनि होल त्यो बेला कोभिडको बिरामी सबै एउटै फ्लोरमा हुन्थ्यो क्या अनि यु गो इन वन्स फिनिस अल द पेसेन्ट एन्ड यु कम आउट वन्स दिल्लीले एउटा निकालेको मैले भन्छु यसमा चाहिँ उसले निकालेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ अब त कोभिड भएपछि त एउटा रुममा आइडियली 2जना बिरामी हुन्छ होइन अनि कोभिड भएपछि त त्यो त रुम होल अकुपाइड भयो 2जना बिरामी त भएन 1जना मात्रै भयो पछाडि चाहिँ हस्पिटलले के पोलिसी निकाल्यो भने लेट्स ट्राई टु डु द इन्टायर फ्लोर एज अ कोभिड फ्लोर युनिट सो होल युनिट नै कोभिड भएपछि त मेन इन्ट्रान्सबाट डफिङ त्यो पिपिए लगाएर गयो अनि सब बिरामीलाई 22 हेऱ्यो अनि यु गेट आउट अफ द रुम रादर देन गोइङ इन टु द डिफ्रेन्ट रुम अनि पिपियु लगायो फेरि निकाल्यो त्यो चाहिँ ह्यासल नै हुन्छ नि इट कन्ज्युम्स अ लट अफ टाइम टु डु द्याट होइन अनि आई वाज फर्स्ट भोलिन्टियर टु डु द्याट तिनीहरूले चाहिँ कोभिड फ्लोरको चाहिँ एप्लाई गरिसके पछाडि आई वाज द फर्स्ट पर्सन टु डु द्याट अनि आई वाज द फर्स्ट पर्सन टु गेट कोभिड आफ्टर द्याट अनि किनभने अब कता त ब्रिज भयो होला अथवा के भयो होइन अनि त्यो अब स्केरी मोमेन्ट थियो बिकज इट वाज जस्ट द स्टार्ट अफ कोभिड आई गट द कोभिड होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब घरमा पनि अब त्यो रेस्ट्रिक्सन भन्ने कुरा भएन अब मोस्ट लाइकली अब दे ह्याड सिम्टम्स होइन अनि घरमा पनि सिम्टम्स भएको थियो अनि आई टुक अफ टाइम अब 10 दिन अफ भएर बस्यो अनि लकिली वी डिन्ट ह्याभ द्याट सिरियस सिम्टम्स तर इट वाज अ प्यानिकिङ थिङ स्पेसली इन द इनिसियल फेजमा चाहिँ पछाडि द होल वर्ल्ड इज रनिङ विथ द कोभिड होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यो एउटा एकस्टम भयो युज भन्ने भयो क्या पहिला त सुरुमा आउँदाखेरि अनसर्टेन्टी नै हो नि अब के हो भन्ने थाहा छैन सबभन्दा पहिला त त्यही अब होल वर्ल्डै चेन्ज भयो नि होइन वे यु थिङ्क वे यु टेक थिङ्स होइन पोलिटिक्स चेन्ज भयो इकोनोमिक चेन्ज भयो स्टक मार्केट चेन्ज भयो लाइक सो मेनी थिङ्स चेन्ज होइन त्यही सुरुको अनसर्टेन्टी चाहिँ अलिकति स्ट्रेसफुल थियो प्यानिक त भन्दिनँ म तर स्ट्रेसफुल थियो अब वर्क आउट वेल आई मिन वेल इन अ सेन्स लाइक
भ्याक्सिन्सहरू बन्यो, थेरापीहरू बन्यो, अहिले आएर अब बिस्तारै बिस्तारै इमर्जेन्सी हट्यो कपाल अफ मन्थ्स अगो, विक्स अगो। त्यसलाई इमर्जेन्सी के भन्छ यो पेन्डेमिक भन्ने टर्म हटाइदियो अब होइन। अब हस्पिटलमा पनि मास्कहरूको रेस्ट्रिक्सन हट्दै गएको छ, बट इट टुक टाइम, मिलियन्स पिपल डाइड होइन। यो त संसारलाई नै भएको बिरामीमा त अब हाम्रो संसारमा सबैभन्दा अब हाम्रो अब हामी युएसमा बस्छौँ, पहिला वी स्टार्टेड अफ गुड, तर अहिले त वी आर भेरी वे बिहाइन्ड इन हेल्थ केयर विच इज भेरी अनफर्चुनेट होइन। सो लाइक संसारमा नै हाम्रो हेल्थ केयर सबैभन्दा बलियो छ है त्यो कन्ट्रीमा त भन्दै देशलाई पनि गइरहेको कुरामा त हामीले केही गर्ने मिल्यो। यु गाइज आर प्रब्ली डुइङ व्हाट यु कुड डु। त्यसले एउटा कुरा के सिकायो भन्दाखेरि अब हेर न, अब अमेरिका भनेको नम्बर 1 इन एभ्रिथिङ होइन, फाइनेन्समा, हेल्थ केयरमा, त्यो बेला थाहा भयो कि maybe not, maybe we're not, maybe we don't have maybe we don't have enough ventilators, enough ventilators थिएन, enough ICU बेड थिएन। अब न्युयोर्कमा जुन बेला आउटब्रेक भएको थियो त्यति मान्छे मर्नु जरुरी थियो, थिएन नि, त्यो that's a flaw in our healthcare system. And here in America कसले before COVID कसले सोच्थ्यो होला हैन? त्यो त चान्सै थिएन, तर एक्सपोज भयो। They implemented new things. Now if a new pandemic comes, maybe they will get prepared. Maybe we are more prepared now. They're more prepared. Maybe. Hopefully. I don't know. किन कस्तो खालको हो थाहा छैन नि त। Exactly. अब कोभिड 3 आयो भने ल ठिक छ हैन, थाहा छ। But you don't know what kind of इबोला आउटब्रेक भइदियो रे ल। I was going to say that. इबोला आउटब्रेक हामी 2012 2013 तिर एउटा दुईटा केस आएको थियो, क्लिभल्यान्डमा आएको थियो, उता जर्जियाको इबोलाको। त्यो बेलामा जुन प्रिपेयर्डनेस सुरु हुँदै थियो तर आउटब्रेक भएन, लिमिटेड 1 to 3 केसेसमै भयो। अब त्यस्तो भइदियो भने, पेन्डेमिक भइदियो भने के गर्ने? अब आर वी प्रिपेयर्ड फर द्याट? वी डोन्ट नो येट बिकज अनि त्यसपछि कोभिडतिर हजुरले वर देयर एनी प्रोजेक्ट्स दैट यु गाइज डिड? अब कसैलाई पनि थाहै थिएन भनेपछि हाउ आर यु गाइज त्यो अवेयर गराउने कुरामा चाहिँ हाउ आर यु गाइज पार्टिसिपेटिङ त्यो कुरामा चाहिँ के कस्तो? त्यसमा चाहिँ हस्पिटल अब स्पेसली हामीले चाहिँ फलो गर्ने भनेको सिडिसी गाइडलाइन्स हो हैन। अनि अब सिडिसीको गाइडलाइन्स अनुसार अनि प्रत्येक हस्पिटलले दे हेभ देयर ओन पोलिसी, दे हेभ देयर ओन प्रोटोकल हैन, त्यही फलो गरिन्छ। देयर वाज अ इन्फेक्सियस डिजिज स्पेसलिस्टहरू हुन्छन्, अब त्यसले चाहिँ कसरी हस्पिटलको पोलिसीमा चेन्ज गर्ने, सिडिसीको गाइडलाइन जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले फलो गर्थ्यौँ। इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ के लाइक यु गाइज आर पायोनियर्स हियर, अब नेपाली कम्युनिटीलाई मात्र नभएर एज अ होल कम्युनिटीलाई चाहिँ डिड यु गाइज लाइक पर्सनल लेभलबाट? हामीले त्यो बखतमा चाहिँ वी गेभ नेपालिज पपुलेसन युएसमा स्पेसली बाल्टिमोर सिटीमा चाहिँ भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी प्रिपेयर्डनेस गर्ने अनि वाट काइन्ड अफ प्रिभेन्टिभ मेजर द्याट यु क्यान अन्डरटेक होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले 2-4 जना मिलेर चाहिँ हामीले उस पनि गरेको थियौँ, फेसबुक लाइभ थ्रु बाना। त्यही बेलामा पनि अब कति नेपालीहरू चाहिँ एज अ भिजिटर भिजामा चाहिँ युएसमा आउनु भएको थियो, दे कुड नट रिटर्न ब्याक टु नेपाल, सर्टेन दे ह्याड टु स्टे लिल मोर देन वाट दे थट अफ। अब 6 महिनाको लागि आउनुभएको थियो भने दे ह्याड स्टेड हियर फर मोर देन अ इयर होइन। अब त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले नेपालबाट लिएर आउनुभएको प्रिस्क्रिप्सन सकिएको थियो, अब चाहिँ दे वाज अ हार्ड टाइम फर देम। So I tried to figure that the way. अनि I didn't want to display by name त्यो बेलामा, किनभने अब due to certain factors अनि I was just like a silent prescriber for them होइन। अब कतिसँग चाहिँ टच गरेर अथवा until they figure out what could be the next option भन्ने जेलसम्म पनि अब कतिपय प्रिस्क्रिप्सन पनि लेखिदिएको थियो, स्पेसली what I could prescribe for them. अनि टकिङ अबाउट द प्रिस्क्रिप्सन्स नै होइन फेरि पनि सो नेपालबाट लिएको प्रिस्क्रिप्सन डज इट वर्क हियर? नो नट एट अल। कतिपय नेपालबाट आउनुभएको चाहिँ अब बुवाआमा चाहिँ अब प्रिस्क्रिप्सन लिएर आउनुहुन्छ अनि यहाँ गएर चाहिँ 1-2जनाको मैले सुनिरहेको छु पनि होइन, फार्मेसीमा गएर त्यो प्रिस्क्रिप्सन देखाउनु हुँदो रहेछ, द्याट्स नट गोइङ टु वर्क द्याट वे होइन। यो युएसमा लाइसेन्स फिजिसियनबाट चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन चाहिन्छ। यु हेभ टु वर्क इन द युएस लाइसेन्स फिजिसियनले प्रिस्क्राइब गरेपछि मात्रै प्रिस्क्रिप्सन पाउनु। अनि एउटा अवेरनेस, आई वान्ट टु युज दिस मिडिया एज सोर्स अफ अवेरनेस फर एभ्रीबडी होइन। 2-3 हप्ता त हो नि
नेपालबाट अमेरिका घुम्न आएको होइन 2-3 हप्तामा फर्किहाल्छु भनेर दबाई नल्याउने मैले एकजना डाइरेक्टली चिनेको मान्छे त होइन कि त टाढाबाट चिनेको मान्छेले मेकानिकल भाल्भ भएको मान्छे ब्लड थिनरमा हुनुहुन्थ्यो 2 हप्ता लागि त भने भनेर कुमुडी नलिकन आउनुभयो अनि यहाँ आएर म्यासिभ स्ट्रोक भयो उहाँलाई होइन लाइफ एन्ड डेथ भयो अनि त्यसपछि ब्लिड भयो 6 महिना जति हस्पिटल बस्नु पर्यो she survived but that was just that because was a dreaded complication होइन ignorance again Complete. त्यही भएर मेरो सजेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि एनीबडी हु हेज टु बी अन एसेन्सियल मेडिसिन होइन ब्लड प्रेसरको दबाई भयो डायबिटिसको दबाई भयो आफ्नो यो अमेरिकाको ट्रिपसम्म पुग्ने गरी अनि 1 महिना जस्तो एक्स्ट्रा के एक्सटेन्सन कारणले कुनै कारणले गर्दा भने त्यो लिएरै आउनु होला त्यो चाहिँ एकदमै हो बिकज लाइक जस्ट नट हियर अब हामी पनि नेपाल जाँदाखेरि दिस इज फर एभ्रीबडी अब दे आर फ्रम हेल्थ सेक्टर एन्ड दे आर लाइक प्रिचिङ टु एभ्रीबडी होइन अब हामी यहाँदेखि जाँदा पनि लिएर जानु पऱ्यो बिकज वी लिभ इन सच अ ग्लोबल वर्ल्डमा बस्दाखेरि पनि लाइक थिङ्स आर डिफ्रेन्ट एभ्रिवेयर होइन सो लाइक इफ युर सिक इफ यु हेभ अ कन्डिसन देन द्याट्स अन यु टु बी रेस्पोन्सिबल टु बी प्रिपेयर बिकज सबै संसारको सबै कुरामा हाम्रो हुन्छ नि सिस्टमहरू आर डिफ्रेन्ट सो दिस इज आवर अर्ज कि लाइक यु हेभ टु टेक केयर अफ युर सेल्फ पहिला होइन वी क्यान प्रोभाइड अब हामी वी हेभ डक्टर्स हियर वी क्यान प्रोभाइड द्याट केयर फर यु तर द्याट हेज टु स्टार्ट फ्रम विदिन नै भन्छु म त अनि सरी अनि अर्को अप्सन्सहरू के छ ल फर इक्जाम्पल अब भयो त भयो ल्याइदिएन होइन त्यस्तो भयो भने चाहिँ 2-3वटा अप्सन्सहरू मैले सजेस्ट गर्ने के भन्दाखेरि कोही प्राइमेरी केयर डक्टरहरूले क्यास लिएर पनि गर्ने हुन्छ बिरामीहरू हेरिदिने $100 $50 मा बिरामी हेरिदिने तिनीहरूसँग इस्टाब्लिस गरेर तिनीहरूसँग प्रिस्क्रिप्सन लिँदा पनि हुन्छ अर्को अलिकति गुगल सर्च गर्यो अनि फ्री क्लिनिक्सहरू खोज्ने होइन फ्री क्लिनिक्स खोज्ने अब इफ यु आर क्लोज टु अ मेडिकल स्कुल चान्सेस आर यु गन गेट वान किनभने मेडिकल स्कुलहरूको स्टुडेन्टहरूलाई सिकाउनको लागि चर्चहरूमा हुन्छ फ्री क्लिनिकहरू होइन त्यो सर्च गरेर फ्री क्लिनिकको डेट्सहरू थाहा पाएर त्यो क्लिनिकमा गएर जस्तै म रेजिडेन्सी गर्दाखेरि हामीहरू चर्चको नाम भुलेँ मैले अहिले सेन्ट समथिङ थियो त्यहाँ बिहिबार बेलुका जहिले रेजिडेन्ट्सहरूले चलाउने क्लिनिक हो होइन अब हामीले सर्भिस दिएको हो त्यो कम्युनिटीमा भएको अनइन्स्योर्ड मान्छेहरूको लागि अनि भिजिटर्सहरू फ्यामिलीहरू आएको जो छ तिनीहरूको लागि प्रिस्क्रिप्सन चाहियो अथवा बिरामी नै हुनुभयो अब युटिआई भयो अनि निमोनियाको सिम्टम नआयो भने चेस्ट एक्सरे बेसिक ब्लड वर्कअप युरिन टेस्ट त्यतिसम्म गर्न सकिन्थ्यो अनि गोइङ ब्याक टु नेपालबाट आउने डक्टरहरू जसलाई चाहिएको छ द्याट इज अल्सो अ सोर्स अफ गेटिङ गुड लेटर अफ रिकमेन्डेसन फ्री क्लिनिकहरू खोज्ने मेडिकल स्कुलको साइडमा भएको अनि भोलिन्टियर गर्ने भोलिन्टियर गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु क्यान इम्प्रेस फ्यु डक्टर्स यु माइट गेट गुड रिकमेन्डेसन लेटर केही न केही वे चाहिँ उनीहरूले खोजिदिन्छन् कि अब भनौँ न दे माइट ह्याभ क्लिनिक ल आऊ तिमी चाहिँ मेरो क्लिनिकमा आएर चाहिँ अलिकति अब्जर्भेसन गर भन्ने कुराहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ त्यो वे आउट चाहिँ हुन्छ र अनि अर्को साथसाथै के भन्न चाहन्छु भने नेपालबाट आएको मान्छेहरू अथवा भिजिट गर्न आउनुभएकोहरूले चाहिँ कहिले औषधि ल्याउनलाई बिर्सिनुहुन्छ अथवा चाहिँ खाएको औषधि मैले यसको लागि खाएको छु भने उनीहरूको चाहिँ त मेडिकल लेमेन टर्म हुन्छ नि त मेडिसिनले ठ्याक्कै बुझ्न सकिँदैन र अनि अब औषधि पनि लिएर आएन र प्रिस्क्रिप्सन पनि के खाएको छु भने एक्ज्याक्ट नभएपछि त हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ यहाँ जो कोहीलाई पनि गाह्रो हुन्छ कसै प्रिस्क्राइबरलाई पनि गाह्रो छ वाट यु वर टेकिङ बिफोर भन्ने कुराहरू होइन त्यही भएर चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन बोकेर ल्याउनु त्यो हो भने चाहिँ यहाँ फ्री क्लिनिकमै गएर अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ अब यहाँ नेपाली रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् they can figure out certain way to get you involved into certain kind of free clinic अथवा कुनै त्यस्तो क्याम्पिङहरू भयो भने पनि एटलिस्ट त्यो इन्फर्मेसन भयो भने यहाँको प्रोभाइडरहरूलाई कसैले प्रिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो भने त्यो अलिकति सहज चाहिँ हुन्छ अनि मेरो सजेसन चाहिँ दबाईको ब्रान्ड नेम भन्दा पनि जेनेरिक नेम लेखेर ल्याउनु होला मैले 2-4वटा नेपाली फेसन्सहरू हेर्दाखेरि उहाँले त्यो नाम ल्याउनु भयो त्यो नामलाई गुगल गर्दा पनि भेटिँदैन किनभने त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा दबाईहरू पर्टिकुलर जस्तै अब नेपालमा आउने दबाईहरू प्रायः इन्डियाबाट आउने हुन्छ होइन ब्रान्डहरू त्यो ब्रान्ड नेम चाहिँ इन्डिया नेपालको एरियालाई मात्रै आउँदैन अनि हामीले कमनली युज गर्ने फर इक्जाम्पल लाइसिनोप्रिल दबाई ब्लड प्रेसर किडनी डिजिजको लागि नेपालमा लाइसिनोप्रिल नभएर अर्को दबाई सेम क्लासको तर डिफ्रेन्ट नेम गुगलमा पनि छैन कम्पनीको नाम थ्रु हुन्छ लाइसिनोप्रिल भन्ने चाहिँ जेनेरिक नेम भयो होइन त्यो चाहिँ त थ्रु आउट द वर्ल्ड
लिसिनोप्रिल भनेपछि लिसिनोप्रिल नै हुन्छ, त्यो चाहिँ जेनेरिक नेम भनिन्छ। र लिसिनोप्रिलको सट्टामा चाहिँ बेनिकार भन्ला अथवा चाहिँ के एउटा सर्टेन नामले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिएला होइन, त्यो चाहिँ त कन्ट्री स्पेसिफिक हुन्छ। नेपालको हिसाबमा सो जेनेरिक एक्ज्याक्टली भयो भने चाहिँ टु द त्यो भने भ्युअर्स चाहिँ वाचिङ यहाँ चाहिँ कसैले प्रिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ। सो अघि डाक्टर कपिलले भनेको जस्तै अघि चाहिँ सो हजुरले भन्छ नि नेपालबाट आएको पेसेन्ट्सहरू ब्रान्ड नेमको ड्रग हामीले नथपाउँदाखेरि चाहिँ वी गुगल इट, तर स्टिल थाहा हुँदैन हामीलाई, किनभने वेयर नट फेमिलियर पनि भनौँ न, एन्ड देयर इज नो अदर वे फर अस टु फाइन्ड इट आउट। अनि हजुरकोमा चाहिँ कुनै एक्जाम्पल कुनै पेसेन्टको भएको थियो यस्तो ठ्याक्कै? थियो एकजना अब हाम्रो सुजनकै बुवा हुनुहुन्थ्यो, आउनु भएको थियो, सिक हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि एउटा राम्रो स्टोरी नै छ। अब बाई चान्स म तपाईँको बुवाको डक्टर भएको थिएँ अरे होइन। आई थिङ्क आई नो अ लिटल बिट यसमा होइन। सो बिफोर यु से समथिङ आई वान्टेड टु ब्रिङ दिस अप पनि। सो हामी हस्पिटलमा चाहिँ आई हेभ हर्ड सम थिङ्स अबाउट यु होइन, सो इट्स भेरी प्रेज वर्दी, सो आई हेभ टु ब्रिङ इट अप होइन। सो हाम्रो सुशान्त दादा अनफर्चुनेटली ड्यु टु अनफर्चुनेट इभेन्ट्स होइन, ही ह्याड टु स्टे इन द हस्पिटल फर अबाउट अ मन्थ एन्ड हाफ। अनि त्यता चाहिँ दादाको बाबाहरू चाहिँ नेपाली हो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै ही गट ए स्पेसल काइन्ड अफ ट्रिटमेन्टै भनौँ न, लाइक सबैले प्रेज गर्यो कि ओ वी हेभ डक्टर दिल्ली, वी हेभ डक्टर कपिल, दे आर सो ग्रेट, दे आर डुइङ दिस एन्ड द्याट। सो एउटा कस्तो राम्रो इमेजै बनिसकेको रहेछ कि यार, लाइक वेन यु नो कस्तो मनदेखि खुसी लाग्ने एन्ड यु हार्ड फिल वर्किङ रेपुटेसन बनिसक्यो है। हाउ डु यु गाइस फिल अबाउट दैट? या we are proud that we are Nepalese होइन। अब हामीहरूको बेस स्ट्रङ भएर नै होला, हामीहरूको बेडसाइड म्यानर्स लाइक दिदीले अघि भने जस्तै हामी पेसेन्टलाई पेसेन्ट भएर हेर्ने मात्रै होइन, ह्युमन बिइङ भएर टाइम स्पेन्ड गर्छौँ, सुन्नुपर्छ कुराहरू। हामी आफ्नो काम आई थिङ्क सबैले गर्नुपर्छ होइन, हामी पनि ह्युमन बिइङै हौँ। बट आई सी द्याट वी गो अबभ एन्ड बियोन्ड एज अ ग्रुप। इन्डिभिजुअली त सबैको आफ्नो राम्रो नराम्रो होला, तर एट अपर चेसिफिक लाइक वेयर वी वर्क हामी 8 जना हस्पिटलिस्ट थियौँ, अहिले 7 जना छौँ। सबैजनाको लाइक अलमोस्ट सेम रेपुटेसन छ, भनेको काम गर्ने, भनेको भन्दा बढी काम गर्ने, काम नठग्ने, स्टाफहरूलाई रेस्पेक्टफुली, किनभने एभ्रिबडी इज डुइङ देयर जब होइन। अब नर्स हो भन्दैमा सानो, टेकको भन्दैमा सानो होइन, अब ठुलो डक्टर भन्दैमा ठुलो, त्यस्तो होइन नि, सबैजनाले आफ्नो काम गरेको छ। एन्ड दे आर आवर ह्यान्ड्स एन्ड आइज। उनीहरूले भनेको कुरा हामीले सुन्यौँ भने होइन, हामीले बिरामीलाई ठिक गर्न सक्छौँ। आई थिङ्क बिङ नेपालिज इन अ हस्पिटल सेटिङ द्याट हेज बिन अ ब्लेसिङ फर अस। वी अल वर्क हार्ड, वी डु आवर बेस्ट टु गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट अफ इट। अब अपरचेसिङमा त हामी यति नेपाली भइसक्यौँ कि त्यो बिहान इआरबाट बिरामी भर्ना भयो र नेपाली बिरामी छ भने हामीहरूको जुन ट्रियाज प्रोभाइडर हो उसले हामीलाई वान अफ असलाई टेक्स्ट गर्छ, आई हेभ अ नेपाली पेसेन्ट। त्यहाँ चाहिँ किनभने त्यो मेडिकल रेकर्डमा कुन ल्याङ्ग्वेज स्पिक गर्छ, प्राइमेरीली इङ्ग्लिस छैन भने चाहिँ अब स्पेनिस स्पिकिङ, नेपाली स्पिकिङ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि दे अल नो अस, लाइक हामी नेपाली भएपछि उनीहरूले चाहिँ टेक्स्ट गरेर क्यान टेक दिस पेसेन्ट, नेपाली स्पिकिङ पेसेन्ट भन्ने हुन्छ। अनि वी आर सो प्राउड टु टेक दोज पेसेन्ट एन्ड वी आर ह्याप्पी टु टेक दोज पेसेन्ट। प्लस इट वर्क्स आउट फर एभ्रीबडी नि होइन। अब ट्रान्सलेटर ल्याएर त्यो बिरामीलाई क्वेसनलाई नेपालीमा सोधेर इङ्ग्लिसमा बुझेर इङ्ग्लिसमा एन्सर दिँदाखेरि त्यसको त्यो कुराहरू लस हुन्छ क्या। इमोसन्स पनि मात्रै होइन कि त्यो इन्फर्मेसनै लस हुन्छ। सेम ल्याङ्ग्वेजमा बोल्दा आइएम प्रिटी स्योर इट वर्क्स आउट फर स्पेनिस पपुलेसन पनि, हिन्दी पपुलेसन सबैलाई त्यही नै हो होइन। बिरामीको पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि पनि अलिकति उनीहरू कम्फर्टेबल हुन्छ कि अगाडि नै नेपाली डक्टर बसेर अनि आफ्नो सबै सिम्टम्सहरू रिले गर्ने र उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो पेसेन्ट डक्टर रिलेसनसिप पनि बन्छ त्यसमा। नट ओन्ली द एज अ नेप्लिज होइन, चाहिँ त अब नेपाली डक्टरहरू पनि व्यापक नै छौँ होइन। नट ओन्ली एट अपर चिसापेक युनिभर्सिटी मेरील्यान्ड अथवा अरू हस्पिटलहरूको सेटिङमा पनि, त्यहाँ पनि धेरै हस्पिटलहरूमा चाहिँ हस्पिटलिस्टहरू एज अ इन्टरनल मेडिसिन फिजिसियन जुनसुकै स्पेसियालिटीमा पनि दे हेभ ग्रुप अफ नेप्लिज डक्टर। यु मे आस्क फर देम इफ दे हेभ अ नेप्लिज डक्टर। हस्पिटलमा गएर चाहिँ एडमिसन हुनु पऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान अलवेज आस्क इफ दे क्यान प्रिफर इफ दे इज एनी नेप्लिज डक्टर आउट देयर। देयर इज नथिङ टु लुज। त्यही त नि छ रहेछ भने चाहिँ दे क्यान असाइन
दोज पेसेन्ट टु द नेप्लिज डक्टर के त्यो एउटा बिग एसेट पनि हुन्छ सायद हाम्रो चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भने हाम्रो यति धेरै नेपालीको नट जस्ट आम नट ट्राइङ टु से नेपाली मात्र दिस इज लाइक देयर हेल्थ केयर वर्कर्स दे वर्क फर एभ्रीबडी होइन वेयर जस्ट लाइक इट जस्ट ह्यापन्स द्याट देयर नेपालिज पिपल भन्ने मात्र होइन तर लाइक एट द सेम टाइम लाइक अब यति धेरै हुनुहुन्छ होइन डक्टर्सहरू इन आवर एरिया वी आर भेरी फर्चुनेट होइन हाम्रो बाल्टिमोरमा चाहिँ वी आर फर्चुनेट फर अ लट अफ थिङ्स अनि हेल्थ केयर पनि आउँदा चाहिँ वी आर भेरी ह्याप्पी सो त्यसमा चाहिँ लाइक अब नेपाली डक्टर्सहरू युनाइट भएर इज देयर अ वे लाइक वी कुड maybe like open like part-time boy pani just like providing healthcare cater to like Nepali people only ki tapaiko organizations or are you guys involved in any of those things or like is there a push for that or anything like, doctors organization or something doctors ko organization as such Baltimore ma चाहिँ सायद छैन होला हैन तर डिफरेन्ट संघ संस्थाहरू छन् जहाँ चाहिँ they can utilize the physician as a part of the healthcare team okay र अब धेरै संघ संस्थाहरू पनि छन् मैले सुन्नमा आएको अनुसार चाहिँ अब आई थिङ्क लाइक दे निड टु वर्क टुगेदर टु वर्क एज अ काइन्ड अफ एक्चुअल हेल्थ केयर प्रोभाइडर न फर द नेप्लिज पपुलेसन स्पेसली होइन रेदर देन अब हामी नेपालीहरूको चाहिँ अलिकति अब भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुर्भाग्यवश अब पोलिटिकल सिनेरियोहरू चाहिँ गाभिन्छ कतातिर हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ एकले अर्काको मनमुटाव हुन्छ अब यो संस्था ऊ संस्था भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ I think like there is a good opportunity to work for the Nepalese population rather than work on that politics होइन frankly भन्दाखेरि चाहिँ अब कति it can work out यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एज अ फिजिसियनले मात्रै पुग्दैन के किनभने नेप्लिज सोसाइटी यति धेरै छन् कि त्यहाँ चाहिँ देयर सुड बी सम काइन्ड अफ लिडरसिप रोल लिएर होल त्यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर वी क्यान बी अ पार्ट अफ द्याट रोल किनभने एज अ बिङ एज अ इन्टरनल मेडिसिन फिजिसियन भएर चाहिँ आई क्यानट ग्यादर अल द नेप्लिज पपुलेसन नि त गर्न सकिँदैन देयर सुड बी सम लिडर्स हु नोज दोज नेप्लिज कम्युनिटी होइन तिनीहरूले चाहिँ प्ले रोल गरेर उनीहरूले ग्यादर गरेर चाहिँ वी क्यान बी अ पार्ट अफ द्याट प्रोजेक्ट अथवा चाहिँ हेल्थ केयर टिम भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रोल खेल्न सकिन्छ तर चाहिँ आई क्यानट बी अ पार्ट अफ रोल मोडल फर ग्यादरिङ दोज आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ तिनवटा पार्ट हुन्छ विच लाइक एउटा पार्ट चाहिँ यु गाइज आर डुइङ इट बाई योर सेल्फ आई थिङ्क द्याट सुड बी लिमिटेड त्यति नै यु गाइज आर प्रोभाइडिङ द सर्भिस होइन सो दुईवटा मान्छे हुनु पऱ्यो भन्दा एउटा चाहिँ रिसोर्सेस ल्याइदिने कनेक्ट गरिदिने एउटा हुनु पऱ्यो अर्को भनेको त्यहाँ जाने प्रवृत्ति मिलाइदिने मान्छे पनि हुनु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ कनेक्ट हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क लाइक यो मिडिया मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु आई थिङ्क देयर इज सम गुड न्युज कमिङ इन नेक्स्ट सेभरल मन्थ होइन अनि वेट फर द्याट आई डोन्ट वान्ट टु स्पिक अप एज अ होल आई थिङ्क लाइक दिस विल बी अ गुड एसेट फर द इन्टायर नेप्लिज कम्युनिटी हियर इन मेरील्यान्ड अहिले विशेष गरेर it will be coming in next couple of months. Okay, I'm we'll be waiting. Yes, they can get some kind of healthcare. Very nice, and do let us know if there's anything we as an individual or a group can do this month. Thank you. Up next, we have two renowned doctors. I mean, at this point, like the people probably see them as like gods in Nepal perspective. So we have two pictures here. I know that you guys recognize them. So we just want you to say a few words about them. So first of all, we have here, okay, Dr. Bhagwan Koirala ji. मैले डक्टर भगवान कोइरालासँग चाहिँ पर्सनली काम गर्न पाएको थिएँ आफ्टर आई डिड माई ग्रेजुएसन यो शहीद गङ्गालालमा चाहिँ काम गरेको थिएँ मैले अलमोस्ट लाइक 1 वर्ष आई फाउन्ड अ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट थियो शहीद गङ्गालालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब अमेरिकाको हेल्थ केयरको लागि चाहिँ अलिकति त्यतातिर चाहिँ नेपालमा ढाल्नु भएको थियो जस्ट लाइक अल द फिजिसियन मेडिकल प्रोभाइडर हेज टु बी अन टाइम बिहान चाहिँ वी युज टु रन द मर्निङ रिपोर्ट होइन आई वाज लाइक वाओ त्यो अब त्यो बेलामा चाहिँ इट वाज अ डिफ्रेन्ट सिचुएसन र डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई एप्रोच गरेका थियौँ एभ्री वान वाज एकाउन्टेबल होइन आफ्नो जब प्रति चाहिँ उत्तरदायित्व बनाउनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै नै सिकाउनु भएको थियो र राइट नाउ आई थिङ्क लाइक हि इज रनिङ कियोच यो चिल्ड्रेन्स हेल्थ केयर इन नेपालमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजनहरूमा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ आई थिङ्क वी निड टु सपोर्ट हिज मुभ सो हि इज इन नेपाल अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ आई थिङ्क लाइक हि इज कमिङ हियर इन US यसै यो कियोसको बारेमा चाहिँ very nice maybe we'll have a chance to have him on the podcast here as well right? He's one of our role models, to be honest with you. I mean, a lot of students who have been influenced by him cardiology ma janiharule aja he has been pioneer in so many things in Nepal, role model in a sense, like
if you do right, you get good results. Oh, yeah. Work hard, work ethics. Of course. I didn't have a chance. I was not that lucky to work under him, but what I heard from him was he was awesome. All right. Alright, Okay. up Let's. next we have. Okay. अब Dr. Santograj त अब he is who he is. He's the one and only One man army. yeah, one-man Yep. army who has many records about number of cases of cataract surgery, the cheapest in the world. Wow. तिलगङ्गा हस्पिटलमा उहाँले जुन लेन्सको त्यही बनाएर like you cannot compare. The cost is like 1% of what we pay here, Right. less than Wow. that maybe. Oh. सर्ट ड्युरेसनमा धेरै सर्जरी गर्न सक्ने रिमोटेस्ट एरियामा किनभने क्याट्राक्ट सर्जरी भनेको सानो रुममा मिनिमम इक्विपमेन्टसँग गर्न सकिने सर्जरी भयो होइन Yes, sir. Right. ठुलो इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिएन Right. अनि एकजना गएर हजारौँलाई गरिदिनुहुन्थ्यो Exactly. होइन एकजना मान्छे गएर जबकि अब अरू सर्जरीहरू गर्नु पऱ्यो अन्य गल ब्ल्याडरको सर्जरी गर्नु पऱ्यो भने कति? चाहियो एनेस्थेसिया दुनियाँ Right. 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 अनि उहाँको अचिभमेन्टबाट धेरैजनाले सिके कि क्याट्राक्ट सर्जरी भनेको यसरी गर्नुपर्दो रहेछ Raise. उहाँको टेक्निक युनिक आफ्नो टेक्निक छ उहाँको गर्ने अनि क्विक छ इफेक्टिभ छ विथ द बेस्ट पोसिबल That's रिजल्ट्स what we need. इट्स वान अफ द वर्ल्ड रिनोड देयर इज नो क्वेसन अबाउट इट होइन अनि एकदमै पायोनियर हेल्थ केयरमा स्पेसली अप्थाल्मोलोजी आँखाको सम्बन्धीमा Yes, चाहिँ sir. इमेजिन लाइक फ्रम पेसेन्टको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ उहाँलाई हेर्दाखेरि थ्रु आउट द लाइफ टाइम आँखा अन्धो भएर हेर्न नसकेको मान्छेले उहाँले चाहिँ सर्जरी गरेर हि अर सी वाज फर्स्ट टु सी हिम होइन इन फ्रन्ट अफ अब त्यो आँखाले देख्नु भने चाहिँ त इमेजिन हाउ द्याट Right. He's like a god. हुन्छ नि गरै भनौँ न त उहाँहरूको like especially. Definitely a CNN hero for a reason. Of once course, in a of while. course, absolutely. Definitely. So we talked about हाम्रो एकदमै renowned doctors that was very informational and एकदम inspiring पनि like हुन्छ नि अनि so not only that we have एउटा एकदमै fun segment हाम्रो Yes. हजुरहरूको लागि होइन and so हामीसँग चाहिँ we'll have prescription को photo अनि since you guys are doctors अनि हजुरहरूले चाहिँ we'll see हजुरको के बुझ्नुहुन्छ त्यहाँदेखि I like think decode यो अलिकति। कुरामा चाहिँ लाइक सानैदेखि के ह्यान्डराइटिङ लेख्यो भने कस्तो डक्टरको जस्तो ह्यान्डराइटिङ भनिरहेको हुन्छ होइन प्रिस्क्रिप्सन लेख्नु खै म त बुझिनँ कि फार्मासिस्टले बुझ्छ कि जसले लेख्या त्यसले बुझ्छ भन्ने स्टिरियोटाइपै भइसकेछ एउटा जोक छ म पछि बनाउँदा वी वान्ट नो भन्नु हो? न ओके ओके लेट्स हाम्रो सर्जन हुनुहुन्थ्यो उहाँ हजुर। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा मुखमा नामै आएन उहाँको उहाँको ह्यान्डराइटिङ चाहिँ प्रायः यस्तो हुन्थ्यो क्या होइन अनि उहाँले लेखेको प्रेसक्रिप्सन हजुर होल नेपालगञ्जमा एउटा फार्मासिस्टले मात्रै बुझ्थ्यो there's no Think way about that. त्यो उहाँको एओएमजी सबै वर्ड हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो 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 लाग्थ्यो No, you see it sometimes. यस्तो हुन्छ होइन डक्टरले लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ यतिकै के हो होल कुनै अरू फार्मेसीले भेट्दैन थियो हजुर एउटा फार्मेसी त्यसले मात्रै चिन्थ्यो Alrighty, we have some up डाक्टर here. किदुवाई We have some up here. Let's see. Maybe you guys can decode it because हामीबाट त भएन है ल ओके ओके लेट्स गो के भने त्यस्तो सुरुको चाहिँ त्यो मोर्फिन सल्फेट पनि हुनसक्छ माइक्रोसफ्ट जस्तो पनि देखिन्छ त्यो त सेकेन्ड चाहिँ प्यारासिटामोल होला प्यारासिटामोल थर्ड चाहिँ इटिओएसपिओ फर 15 days एआरएस जेल AR5 जेल मैले सुरुमा निकालेको कुरा ठ्याक्कै त्यही थियो क्या यो सबै ब्रान्ड नेमहरू हो एक्ज्याक्टली सबै ब्रान्ड नेम हो अब ब्रान्ड नेम हुने बित्तिकै अब कति त हामीलाई अब प्यारासिटामोल त अब खाइरहेको देखिरहेको भएर थाहा भयो होइन आई थिङ्क इट्स प्यारासिटामोल लुक्स लाइक ओहो सो यो सबै तपाईँको ब्रान्ड नेम भयो त्यही भएर पनि होला कस लाइक जेनेरिक भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति फर्स्ट कपाल लेटर्स भएर पनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ ब्रान्ड भन्दा के हो कि स्पेसली इफ इट्स फ्रम अ डिफ्रेन्ट कन्ट्री किन इट लुक्स एमओटी हो कि आरओ होइन अब टी नै जस्तो लागेको थियो हेर्दाखेरि तर सल्फेट जस्तो छ पछाडि मोर्फिन सल्फेट यसो हेर्दाखेरि आकलन गर्दाखेरि चाहिँ सायद मेटफर्मिन होला है त्यो भन्ने कुरा हो तर चाहिँ मेडिसिनमा चाहिँ होला वान्स अ डे छ हेर न वान्स अ डे फर 15 days छ
लामो लाइन 1x भनेर चाहिँ once a day for 15 days त्यो पनि once a day for 15 days हो कि once a day. यो यस्तोमा मिस्टेक हुने हो क्या That's a mystery. ग्यास मेडिसिनमा देयर शुड नट बी ग्यास वर्ड The yeah, yeah, guess work absolutely. भएर अनि अब यो सबै चाहिँ त यो किनभने रङ इन्फर्मेसन गरेर रङ प्रिस्क्रिप्सन भएर फार्मेसीले रङ मेडिसिन डिस्पेन्स गर्यो भने चाहिँ द्याट्स अ लाइफ एन्ड डेथ फार्मेसीले पनि त रङ यो नचिन्न सक्ला नि Exactly. They're like इट्स नट ओन्ली regular. द फिजिसियनले एउटा राइट गर्यो तर चाहिँ फार्मेसीले त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर डिफ्रेन्ट औषधि डिस्पेन्स गर्न साथ चाहिँ त्यो त राम्रो भएन नि त यसको रेमेडी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक प्रिस्क्रिप्सन Yes. सबै टाइप हुन्छ You're That right. is a You're whole right. different topic we could get into. Yeah. Alrighty, next up Alright. we have Another picture. यो त सजिलो त यो त आइरन ट्याब्लेट आइरन ट्याब्लेट 30वटा ट्याब्लेट सिग्नेचर एडी हो के हो थाहा छैन एस्कर्बिक एसिड भनेको यो भाइटामिन चाहिँ अलिकति राम्रो ह्यान्ड राइटिङ भयो रहेछ धेरै राम्रो भयो यसलाई मलाई त यो चाहिँ केमिकल हाम्रो बिहाइन्ड द क्यामेराको मान्छेको भएन यो कस्तो प्रिस्क्रिप्सन दिएको यो केमिस्ट्रीको एफइएसओ द्याट इन्डिकेट्स फेरोसल्फेट सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलिकति मिसकम्युनिकेसन बिट्विन द फिजिसियन द प्रिस्क्राइबर एन्ड देन द फार्मासिस्ट त्यो पनि भयो होइन अब हामी अमेरिकामा चाहिँ मोस्टली द आई नो अफ वी डु डिजिटली Electronic. गर्छौँ होइन सो डिजिटली गर्दाखेरि चाहिँ लाइक इट्स इजियर सो त्यसमा चाहिँ त्यो डिस्कनेक्टको बारेमा चाहिँ गाइज हेभ टु से अब इलेक्ट्रोनिक प्रिस्क्रिप्सन र हार्ड कपी प्रिस्क्रिप्सनमा चाहिँ टाइप्ड हुन्छ नि त राइट हातले लेखिँदैन Right. अब हातले लेख्दाखेरि प्रिटी स्योर यहाँको डक्टरहरूले पनि हातले लेख्यो भने एरर हुने चान्सेस हुन्छ अब हामीहरूलाई सुरुमा रेजिडेन्सी गर्दाखेरि अर्डर्सहरू चाहिँ चार्टमा हाल्नु पर्थ्यो होइन अर्डरहरू चार्टमा हाल्दाखेरि ट्रेनिङकै बेलामा हामीलाई यत्रो लामो लिस्ट दिएको हुन्थ्यो कि यो गर्न पाइँदैन अब MSO4 भनेर लेख्नु पाइँदैन एब्रिभिएसन युज गर्न पाइँदैन यु हेभ टु QID भनेर लेख्नु नपर्ने किनभने त्यसमा मिस्टेकहरू हुन सक्ने हुन्छ नि एभ्री 6 आवर्स लेख्नुपर्ने Right. Like full form चाहिँ लेख्नु फुल पर्ने. फुल फर्ममा लेख्नुपर्ने कारण के भन्दाखेरि अब मैले लेखेँ मैले बुझेँ या डज नट मिन द्याट युल अन्डरस्ट्यान्ड अनि एक्ज्याक्टली त्यो सेक्रेटरीले फ्याक्स गरेर फार्मेसीमा पुग्दासम्म फ्याक्सको क्वालिटी एज गुड एज नहोला Right. अनि त्यो अझ बिग्रिसकेको कुरा झन् बिग्रेर जान्छ Oh. अनि मेडिसिन एररहरू हुन्छ मिसकनेक्ट हुनु भएन कि No, when you डिस्कनेक्ट think, हुनु भएन right, when you think about it, because like सबै कुरा भइसकेको हुन्छ कि pharmacy is literally the last stop that patients go to. अनि त्यसपछि डायग्नोस पनि भयो ट्रिटमेन्ट भयो एभ्रिथिङ गोज वेल डक्टरको केही फल्ट छैन अरे लेट्स से होइन अनि जस्ट कज अलिकति टाइम बचाउनको लागि कतै फार्मेसीमा चाहिँ त्यो जस्ट पट जे बुझ्यो त्यही लेख्यो इट्स अबाउट लाइफ एन्ड डेथ Yeah. ओहो आई थिङ्क लाइक दे क्यान इम्प्रुभ अन एभ्री लेभल के त्यही भएर पहिला पनि अब यहाँ पनि अब हातको प्रिस्क्रिप्सनहरू चल्थ्यो होइन तर अहिले चाहिँ अलमोस्ट लाइक इट्स म्यान्डेटेड द्याट इट सुड बी इलेक्ट्रोनिक प्रिस्क्रिप्सन राइट त्यसले गर्दा चाहिँ मेडिकल एररहरू चाहिँ घटाउँछ होइन राइट इजिली घटाउँछ होला एकदमै घटाउँछ त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो हो नि त जहाँ पनि अब इलेक्ट्रोनिक डिजिटलाइजेसन भने त त्यही नै त हो नि इट्स लाइक एब्सोल्युटली इट्स अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड होइन अनि अनि आजको 10 वर्ष अगाडिसम्म पनि हातले नै लेखिन्थ्यो नि लेखिन्थ्यो No, पहिला पनि we see- लेखिन्थ्यो या अहिले पनि लेख्नु चाहिँ लेख्ने रहेछ लेख्ने हुन्छ आइरहेको हुन्छ फार्मेसीमा हातले लेखेको प्रिस्क्रिप्सनहरू आइरहन्छ बट वान थिङ आम नट स्योर नेपालमा चाहिँ मैले सुनेको त्यो जस्ट त्यो दिन्छ अरे हातबाटै लेखेर होइन अनि यहाँ चाहिँ दिएको मान्छेले अलिकति नबुझ्यो भने चाहिँ दे हेभ टु क्ल्यारिफाई दे हेभ टु फोन गर्नै पर्ने होइन सो मान्छे त्यो पेसेन्ट आइरहन्छ कि आई नो मलाई डक्टरले यो औषधि दिएको हो आई नो दिस इज फर दिस भन्छ होइन बट वी हेभ टु मेक The स्योर liability is way too Oh. big to be taken by one person. The pharmacy, like you're just Absolutely. working for there. You don't know all these अब things. यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै पर्सन दे आर एकाउन्टेबल फर होइन अनि वेदर द्याट इज अ फिजिसियन फार्मासिस्ट होइन अब इफ इट इज नट क्ल्यारिफाइड देन फार्मेसी कल्स द फिजिसियन सुनै अनि गर्नु त्यस पछाडि कल गरेर अनि तर यो भन्न खोजेको के हो अथवा के प्रिस्क्रिप्सन दिन खोजेको भने चाहिँ दिनु कि अब त्यसले गर्दा अब नेपालमा चाहिँ दे एज्युम फार्मेसीमा चाहिँ त्यो प्रिस्क्रिप्सन पुग्यो भने उसले चाहिँ जानमा अथवा अनजानमा अर्कै प्रिस्क्रिप्सन पर्ला होइन अब त्यसले गर्दा चाहिँ इट विल बी अ डिजास्टर यो कुरामा चाहिँ do your job and follow the protocol होला होइन त? त्यो सबैको रेस्पोन्स हो डक्टरले पनि सबैको एन्डबाट क्लियरली लेख्ने गरेर बुझ्नुपर्ने कि लेख्नु सो आई थिङ्क वेभ मलाई त कति धेरै कुरा गर्नु मन छ होइन सानो महिना बट के गर्नु पडकास्टमा टाइम फ्रेम छ अफकोर्स यु नो सो हामी we're at the very end of the podcast, unfortunately, because I want to talk so much more. Maybe next time, right? Yeah. So, like, is there something you guys want to like talk about, or like, is there something you want to touch base upon, or like, let's say, As a healthcare professional, what would you like to tell to any of your patients or like suggestions?
Anybody, Yeah. if you have any message you can give it now. Of course, to the youth. समरीमा चाहिँ हेल्थ आफू हेल्दी भयो भने मात्रै जे पनि गर्न सकिन्छ होइन, हेल्थ इज वेल्थ भनिन्छ। Of course. त्यसले गर्दा चाहिँ प्रिभेन्टिभ रोल प्ले गर्न सकिन्छ भने ट्राई टु ह्याभ इयरली एक्जामिन, कतिपय स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ भने स्क्रिनिङ गर्ने होइन, सो द्याट यु क्यान डायग्नोज अर्ली एन्ड देन ट्रिटेड एकर्डिङली। र अनि आई थिङ्क लाइक र कुनै पनि हेल्थमा कठिनाइ आयो त्यस्तो भयो भने चाहिँ टेक मेडिकल एटेन्सन इमिडिएटली। हेल्थ चेक राइट चाहिँ नगरौँ, डु नट वेट अन्टिल द एन्ड वेयर क्यानट बी क्योर्ड अर ट्रिटेड। मैले चाहिँ What about? म चाहिँ सेम कुरा हो, अब हेल्थ इज वेल्थ होइन। प्रिभेन्टिभ मेडिसिनलाई एकदम फोकस गर्छु, डक्टरलाई गएर देखाउने मात्रै पनि होइन, आफ्नो लाइफस्टाइल ह्याबिट भन्ने चिज राम्रो ह्याबिट लियो भने राम्रै भइरहेको छ, नराम्रो ह्याबिट लियो भने नराम्रो भइरहेको छ होइन। अनि आफ्नो जिउ हो, आफ्नो जिउभन्दा ठुलो केही पनि होइन। रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने, राइट कुरा खाने, सिगरेट खाँदै नखाने, रक्सी खाने भने पनि कम मात्रामा खाने। अब हामी नेपालीको कल्चरमा के छ भन्दा आज पार्टी छ भनेपछि सके नसके सब हुन्छ 3 दिनको खाना खाएर भ्याउने खालको मेन्टालिटी हुन्छ, तर त्यसको एडभर्स इफेक्ट छ नि त। अनि हाम्रो नेपाली कल्चरमा फिजिकल एक्टिभिटी एक्सर्साइजलाई प्रायोरिटी दिँदैन। इट डजन्ट मिन द्याट यु हेभ टु बी अ मेम्बर अफ अ जिम। जिम जानै पर्दैन, घरमा जति सक्दो गर्न सकिन्छ। बिहानै आधी घन्टा दौडिने, बेलुका केटाकेटीसँग खेल्ने, केटाकेटीलाई पनि साइकलमा हालेर दौडाउने, सकर फिल्डमा लिएर जाने, दिदीले पनि गरे जस्तो म पनि त्यही गर्छु। आफ्नो जिउभन्दा ठुलो केही पनि होइन। आफू हेल्थी भयो भने आफ्नो परिवारलाई राम्ररी हेर्न सकिन्छ, आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई राम्ररी ध्यान दिन सकिन्छ, लाइफ इन्जोय गर्न सकिन्छ होइन। बिरामी भएर, डायबिटिज भएर, हार्ट एट्याक भएर यो पनि गर्न सक्दिनँ, त्यो पनि गर्न सक्दिनँ, यता दुख्यो उता दुख्यो, त्यो त मजा आएन नि। लाइफ भन्ने चिज एकचोटि हो होइन, इन्जोय गर्नुपर्छ, तर सबै कुरालाई इन अ पोजिटिभ वे। Okay, so to all of our viewers who have showered so much love to us, as a episode say with Dr. Kapil Sharma over here and Dr. Dilli Ram Poudel, we're very fortunate to have them on our set as a Namlo On Air. So hopefully you will tune into this episode like you have always done for our all other episodes. Your episode ma yeah, for sure, like they said last message ma bhane jastai nai swasthya नै तपाईको सबैभन्दा ठुलो धन हो। So make sure you are looking after yourself, whatever you're putting into your body। तपाईको शरीरमा तपाईले के हाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य कुरा भनेको तपाईले नै थाहा पाउने कुरा हो। So these healthcare professionals are here day and night to take care after you. But first of all, you have to take care of yourself. Absolutely. So as a episode ma we try to provide a lot of information insurance ko barema huncha for your prescriptions and everything. So if you have any questions, definitely do reach out to us and them. Take care of yourself, and then till next episode, Kenny and I will be back. But before that, wait. So Kenny, we have something. So August namle bhannu sabai bhanisakyo हैन. So make sure you follow that. Reach out to Namlo, of course. And if you have any questions and we're the medium, if not, you can directly reach out to our doctors pani. And ule bhanisakyo sabai, health is wealth. And the arko kura I would have learned throughout the podcast is prevention better than cure bhaner. So Definitely. make sure you know. And so before we go, we have gifts for our doctors through Nepal e-market. Love for our guests Alrighty, today. so we have this and we have one more gift here. Wow, thank you. Thank you You're so much for your time. We appreciate it Yeah. so much. हाम्रो Namlo On Air को सेटमा आएर हामीसँग पडकास्ट गरे बापत हामी यस्तो राम्रो गिफ्ट पनि दिन्छौँ है। So our gift is brought to you by Nepal e-market, and Nepal e-market we've got essential goods that have been selling online marketमा from in US and Canada. So definitely do check them out. Yeah, with that, we would like to thank our guests as a Feri Pani. Yeah. And with Thank that, you for having us. It was an It was a absolute pleasure. Yes. So to our viewers, do follow us on all of our social media platforms, Instagram, Facebook, TikTok, everything and anything that you can follow us on. And thank you so much for all the love, share, subscription, and comments. We do look forward to them every week. We do check them out. And we do try to communicate with our viewers through our comments and everything as much as we can. So yeah, we'll definitely be back next week. So up till then, So Kenny with and our me amazing guests, signing out. Sanam and Kenny signing out. All right, thank you. Thank you.
We can talk about it. Yeah. Yeah, we can talk about it. Now that we're saving so much He's like, content, save it for the camera. Shuzam bro, is my hair good? Is my hair good? अब हाम्रो त छँदै छैन अब मम्मीले गाली गर्छिन्छ भनेको त she was like, म तँलाई कहिले गाली गरेँ रे अब. I was like, what the heck? we have that पनि आज त What? No, where's my Very information with our what? Information. What? Here on our set today, internet. What? It's not working. specializing What did I say? Nepali e-marketing. E-market, and then they have been selling. Say it फेरि दादाले edit गरिहाल्छ नि. Okay, chill. Bro, I fumbled so much as I'm so weird. I'm so sick, bro.